Okay, I have started recording, and today is my first lesson. I am going to teach you from the prescribed text section. That is, let me teach you today custom. No, okay. Let us discuss about customs. Have you heard that word up to now? Let me ask with Abhishek Sharma. Abhishek ji, okay, Abhishek, Abhishek. I would like to talk with you. Abhishek. Abhishek Sharma, sir. Sharma, I'm asking, not Sa. Sharma ji. Yes, sir. Okay, please be active now. Okay, what have you known about custom up to now? You are in graduate level, studying graduate level. What do you think about custom? Please share your idea. So costume means Yes, this is extemporaneous questions, no, without brainstorming just. No? When a person asks, no, you do not know, you are not mentally prepared. What do you think about custom? costume means that the costume we wear or costume we practice. Okay, very good, very good. And please, let you exemplify your friend. Custom means what we practice, okay, what we wear, even that. Yes, sir. Yeah, during our heyday, no, heyday भनेको प्रचलन and tradition. What is that is custom, no? What we do, that is custom. And the custom you are wearing clothes, no, that is also custom. Custom you are wearing your dress, no, like cultural dress, that is also Yes, sir. custom. Okay, you might perform some ritual work, even that is also custom. Sometimes in our communities they have the Lakhe Jatra, Lakhe नाच्ने भन्छ नि, Lakhe Jatra is also customs. Okay, and in Brahmins community, and they will have different like uh, dances, you know, of the hymns and dance. You know, they have bhajan भन्छ नि, bhajan नाच्ने हुन्छ. That is one custom we follow. Gaura And sir. Kaura, okay. No, I think that is Magar Nritya, Magar dance, that is Kaura. And Maruni. Even there are lots of yeah, tradition and culture we have here. Okay. So it is very easy to understand. And today I am going to teach you custom. Custom is no more difficult essay that is written by Clyde Klugon. Okay, I will go to the text later, but let us discuss first context. No, people of the Tarai and people of the Abhishek, please mute your microphone and I'm just teaching. Okay, sir. I'm saying something. Okay, people of Tarai and people of the of hilly and hill and mountain region, they have different tradition and culture. Yeah, it is not because of the impulses are different in the human being or emotions are different. No, because of the geographical location also culture are different. Okay, and people of the highly altitude area they have to keep warm themselves, no, and then they have to have a food like जौ भनौँ हामी होइन, we say that wheat, barley and फापर or other, no, they have, and they eat that sort of food there, and even they celebrate that rites and rituals like they cremate the dead body in graveyard. Why? Because there is the water is inaccessible there. They cannot go to the bank of the rivers, and they do not have the more firewood. So there is no tradition or culture developed like burning the dead body in the fire. That is that sort of culture, you know. This is celebrated according to context. But when there is water and then the people they enjoy or not enjoy, they cremate the dead body, no, dead body by burning, or even to the hilly region also we find like Groom community, Rai, etc. Okay, let me close the window. Okay, even in Tarai community, sorry, Rai community, and then and Gurung, yeah, no, they cremate the dead body in graveyards. No?
and then always they celebrate having alcoholic thing. Even the हाम्रो श्राद्ध भने जस्तो उनीहरूको देश चाहिँ अर्को no, that time they need alcohol there. But if Brahmins, yeah, they drink, we have seen many times. But if they use the alcohol in during shraddha, no, then we say uh, this is intolerable, no, this is not bearable with our culture, and then it is anti-culture according to Brahmins. But we are through the impulses, through the emotions, we are same, no. If somebody irritates, we become angry, and when we awake, no, in mornings, we'll have breakfast, we drink tea, then after we go to field and we walk there, and then there are at the bottom level our senses are same, and people have the feeling of, yeah, feeling of aggressiveness, feeling of anger, feeling of hunger, no, all things are same, no, not because of the geographical difference, but cultures are developed, cultures are created, cultures are constructed by human beings for the betterment of society, to develop their shared attitude. Shared means sharing attitude, no. दसैँमा हाम्रो घरमा चाहिँ जब विदेश जानुभएको दादा अथवा बुवा अथवा अरू अङ्कलहरू आउनुहुन्छ भनेको मतलब दसैँ सेलिब्रेसन नभइदिएको भए त आवर relatives, they wouldn't be together in a whole year, no. So that these types of cultures are celebrated, and here सबै ठाउँमा छ यो कल्चर होइन. जस्तो अब if you visit Africa, the African people, their skin is too much black, no, and they always they have different sort of cultures there. They do not wear thick clothes, not needed, no, it's not needed, one thing. Okay, and then that parts people enjoy having the food like which have more water, no, पानी धेरै भएको फुड्सहरू प्राय खान्छ कि, किन भन्दाखेरि because that is the demand, that is the our biological process also is developed in that way, right? So that our biology also is trapped with our culture. हाम्रो बायोलोजी पनि त्यस्तै बनिदिन्छ कि. मैले तपाईँलाई भनौँ ब्राह्मिन्स कल्चरमा बफ मोमो अथवा बफ आइटम द्याट इज नट एक्सेप्टेड. हुन त हाम्रै त्यही लोकालिटीमा सँगै हुनुहुन्छ, गुरुङ मगर हुनुहुन्छ, खानुहुन्छ भने पनि पोर्कहरू हामी खाँदैनौँ अरे. ल, द्याट इज एकदम, अब त्यो खाइदियो बाई द भने द्याट इज एन्टी कल्चर, या इन द ब्राह्मिन्स, थ्रु द पर्सेप्सन अफ ब्राह्मिन्स, कल्चरभन्दा बाहिर गयो. तर कहिले कहिले पहिलो दिन खाँदै गर्दा उसलाई चाहिँ रियाक्सन हुनसक्छ कि. द्याट एक्जाम्पल इज मेन्सन इभन इन बुकमा त्यो एक्जाम्पल पनि छ. आई विल टिच यु लेटर. Okay, and through our perception, through our parents, no, through our society, we get knowledge. Yeah, we get knowledge, and then that is developed as a culture. जस्तो छोरी मान्छेले कपाल लामो पाल्नु पर्ने अरे, अहिले त छोटो पाल्नु भएको पनि छ होला, पहिला फ्रक लगाउनु पर्ने होइन, कल्चर त्यसरी नै बनाइदिएका थिए. बट देयर इज नो रियलिटी एट अल. वास्तविकता केही पनि छैन कि. बट बायोलोजिकल डिफरेन्स could be there, no, in male and female. मेल र फिमेलमा बायोलोजिकल डिफरेन्स चाहिँ छ नै, तर त्यहाँभन्दा बढी नै हामी इम्पल्सिभ छ. जस्तो हाम्रो भन्छ ओ गर्ल्स आर टु मच डेलिकेट एन्ड दे विप, दे आर टु मच इमोसनल भन्ने पहिला बनाइयो कि. त्यो इमोसनल नहुनु पनि त सक्छ नि. कहिले काहीँ मार्ने काट्नेमा लोग्ने मान्छेभन्दा महिला बढी भइदिएको पनि हुनसक्छ कहीँ ठाउँमा. भनेपछि दिस ट्रुथ, नो, इज नट ट्रु एट अल. यिनीहरू चाहिँ सत्य चाहिँ होइनन् कि. सत्यता चाहिँ सत्य हो भनेर हामी भन्न मिल्दैन हो. सो कल्चर अल्सो दे माइट नट ह्याभ सच टाइप अफ ट्रुथ है. त्यो नहुन पनि सक्छ. हामीलाई मिथ भन्छ, कल्चर मिथ पनि कल्चरबाटै आएको है, कस्टमबाटै आएको. जस्तो राजा हरिश्चन्द्रको पालादेखि लगाएको टिको भनेर टिको लाउँछ दसैँमा है, दसैँमा भन्दै गर्दा. अब हरिश्चन्द्र हु सड द्याट, वी गेट इन स्क्रिप्चर, होली स्क्रिप्चर, नो डाउट. तर होली स्क्रिप्चर बनाउँदाखेरि त जुन एउटा स्टोरी प्लटलाई वेब गरिएको छ, बुनिएको छ नि, त्यो बुन्न त एउटा चाहिँ दिमाग भएकै मान्छेले बुन्ने होला. तर बिफोर द्याट, या हि ओन्ली हर्ड, नो, फ्रम हिज एन्सेस्टर. उसले आफ्नो उसबाट सुन्यो, उसले लेखिदियो. अब प्रिन्ट कल्चरको कुरा गर्नुहुन्छ भने 1700 शताब्दी, 1770 सेन्चुरी भनेको 1640तिर गुटेन्सबर्ग भन्नेले एउटा चाहिँ प्रिन्ट कल्चर बनाएर प्रिन्टिङ मेसिन आयो है. त्यस पछाडि मात्रै बुकहरू बने. त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ ढुङ्गा शिलालेखमा लेखिन्थ्यो. अब ढुङ्गामा पनि हजारौँ पेज मान्छेले कसरी लेख्थ्यो होला र, इम्पोसिबल रहेछ. तर कल्चरहरू त्यसरी नै डेभलप भएका हुन् कि. दिस इज हाउ द कल्चर वर डेभलप्ड. So let me go through first slide, then after I will go to text.
Okay, and let me share my screen at first. Let me first share. Babu Ashish Joshi, I would like to talk with you. Ashish, do you see my हजुर सर हजुर हजुर okay, have you seen my desktop clearly? देख्नु भएको छ नि? देखिरहेको छु सर देखिरहेको छु Okay, सर let me start sharing है. अब सबैजना एक्टिभली सुन्ने है. फेरि आई विल आस्क यु लेटर. म लास्टको 10 मिनट चाहिँ क्वेसन आन्सर हुन्छ. त्यहाँभन्दा अगाडि म एटेन्डेन्स पनि लिने होइन. सबैले लिसन केयरफुली. So let me start my slide. So from the beginning, let me start. Leadership section, and I'm going to start from custom. Okay, and here are 9 facts we are going to study. I have already introduced. The first one is the use and misuse of science, written by Cyril Garbett. Second, wisdom and knowledge and custom, that is written by Clyde Clucon. Duty, written by Stephen Fontag. Freedom, written by George Bernard Shaw. And Letter from Foreign Grave, it was written by D.B. Gurung. Okay, and Story of an Orchid Serving, Natural Resources of Nepal, Mani Bhadra Gautam, and Road Foundation is no writer. This is only assembled by the across the book. This is what I have already told you. And today, and I asked even to you, yeah, and one of my friend, I asked, and he told me that culture or custom is way of life. That's good. And culture and how people are sustaining, that is also culture. Okay. अब कसले एकजनाले म्युट गर्नु भएको छैन है, प्लिज म्युट यर माइक्रोफोन. जोशी माइक म्युट गर. Okay. Okay, and way of life, how people's life, yeah, the anthropologists say, anthropologists भनेको मानव शास्त्री हैन, they say that how people sustain in their own society, on community, it is culture. Okay, custom is also culture, custom, they are same, no, they are synonymously used word. Sometimes it is called tradition, sometimes it is called rites, ritual, we do that, no, हैन. हाम्रोमा कस्टम कस्तो छ, सम कन्जर्भेटिभ कल्चर्स आर अल्सो सेलिब्रेटेड हियर है. अब जस्तो जेठो छोराले बुवा आमाको डेथ भयो भने जेठो छोराले अथवा छोराले चाहिँ आमा के अरे फ्युनरल पायर चाहिँ बर्न गर्ने अथवा दागबत्ती दिने भन्ने कुरा छ. अब यो कल्चर त अलिकति मोडिफाइड भएको छ. अब अहिले त छोरी जन्माउनेहरू पनि छन् नि त समाजमा, को हुँदैन, जहिले पनि थिए. पहिला तपाईँको छोरी पायो भनेर श्रीमतीलाई चाहिँ एउटा कमोडिटी जस्तो मानेर अर्को 2-3 वटा बिहा गरेर छोरै जन्माउने कल्चर थियो भने अहिले त्यो छैन. वी सेलिब्रेट द्याट हैन. इभन नाउअडेज न द कल्चर्स आर मोडिफाइड है. तपाईँ वेद अथवा तपाईँ विष्णु पुराण अथवा केहीमा जानुभयो भने त्यहाँ पनि भ्यालोराइजेसन मेललाई बढी छ कि है. कस्तो मेललाई छ भने जस्तो तपाईँको डेथमा चाहिँ गरुड पुराण भन्छ. when a person died, no, there is after 3rd days there will be one culture, no, listening गरुड पुराण है. गरुड भनेको भगवान विष्णुको वाहन. गरुडलाई भगवान विष्णुले भन्नुभएको शब्दहरू हेर्नुहोस्. विष्णु भगवानले पनि त्यहाँनिर चाहिँ गर्नु गल्ती गरेकोलाई गर्थ्यो भन्नु. त्यहाँनिर चाहिँ जम्मै के भने चाहिँ लोग जब छोराले 10औं दिनको दिन पिण्ड दिन्छ अरे, मर्दा भन्दा पहिला चाहिँ कतिको केयर गरेर पिण्ड दिन्छ. त्यसपछि त्यो आत्मा, प्रेत आत्मा जुन बाआमाको चाहिँ जुन प्रेत आत्माले चाहिँ स्वर्ग चाहिँ जाने ढोका खुल्छ भन्ने एउटा लेख्या छ कि त्यहाँ भनेको छ. त्यो भन्छन् पनि. भनेपछि अब द्याट इज नट अ रियालिटी एट अल. अब छोरा किन छोरीले पनि गर्नु मिल्ने ठाउँ हुन सक्ला हैन, बट वी आर स्टिल फलोइङ द्याट. बट इट इज लिटल बिट मोडिफाइड नाउअडेज है. ह्युमन क्रिएटेड थिङ्स, customs, cultures are they are human created things. Okay, and custom or cultures are developed on weather and geography. I told already. Okay, during the time of Losar, no, Losar is normally celebrated by Gurung, Tamang, and Sherpa, no. And this Losar, during this time, people they drink alcohol more, because Losar period is actually that lies
during the time of winter. Yeah, that is cold weathers, and they develop that culture of having even alcohol. है यिनीहरूमा फेरि तपाईँ जानुभयो नेवार सरी यो कम्युनिटीमा जानुभयो भने नेवार भन्ने मैले गुरुङ कम्युनिटीमा जानुभयो भने बिहे गरेर जाँदाखेरि छोरी मान्छेले हाम्रो ब्राह्मिन्समा चाहिँ दुध अथवा चाहिँ तपाईँको चिया लिएर आएर केटी हेर्नुभन्दा पहिला गरिन्थ्यो अनि उनीहरूले सगुन भनेर रक्सी दिन्छ कि द्याट कल्चर इज सेलिब्रेटेड देयर न। अब जियोग्राफीबाट पनि यो एफेक्टेड छ नै। अब तपाईँको छठ पूजामा चाहिँ होइन अब तल हाम्रो तराईतिर अथवा चाहिँ अलिक सम्मो एरियामा प्रायः पूजा गरिन्छ। अब अहिले त एकल्चराइजेसन भइसक्यो, काठमाडौँदेखि लिएर सबै ठाउँमा मनाइन्छ र पनि त्यहाँको कल्चर भन्दा फरक छ। त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको छठी माई भनिन्छ होइन, केरा फलफुलहरू धेरै खाने चलन देखिन्छ होइन, धेरै देखिन्छ। अब यो इट इज डिफ्रेन्ट अकर्डिङ टु वेदर एन्ड जियोग्राफी अल्सो कल्चर चाहिँ। एन्ड ह्युमन थट कन्जर्भेटिजम एन्ड एन्सेस्ट्रल बिलिफ हुन्छ कि कल्चर डिपेन्ड्स अन ह्युमन थट। मान्छेका विचारहरूमा पनि हुन्छन् कल्चरहरू होइन। कन्जर्भेटिजम भनेको यो चाहिँ हामीले कन्जर्भेटिभ भए पनि हामी एकैचोटि हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ क्या। अब स्टिल आई एम लेक्चरर एन्ड आई एम टिच इन कलेज, आई नो अबाउट डुइङ श्राद्ध नो एन्ड इभन आई फलो द्याट। अब श्राद्धै नगर्ने भने फेरि बुवा मम्मी हजुरबुवादेखि लिएर सबैले गाली गर्न थाल्छ होइन। तर हामी श्राद्ध गर्दाखेरि पहिला बिरालो बाँध्ने भन्ने चलन थियो अरे क्या। अब बिरालो हुँदाखेरि त बिरालोले छुन्छ भनेर हजुरबाले बाँध्नु भयो होला, नातिको पालामा घरमा बिरालो छैन भने बिरालो खोज्न जाने भन्ने चलन त छैन। त्यसैले कल्चर चाहिँ हामी फरक हुनुपर्छ। अब गरुड पुराणमा एउटा कुरो लेखा रहेछ हेर्नुहोस् है, के भएछ भने त बाउ मरे पछाडि है एउटा द्याट इज रियल, अब द्याट इज माइट नट बी रियल बट इट इज अन्ली अ पर्सन हु इज माउन्ड नो इज डेभिएटेड देयर। जस्तो जुन एकदमै आफ्नो दुःखमा परेको मान्छेलाई डेभिएट गर्ने एउटा चाहिँ स्टोरी रहेछ हेर्नुहोस्, मैले सुने। पोहोर साल मेरो बुवा पनि बित्नुभयो, त्यो बेलामा मैले सुनेको कथा। त्यहाँ के रहेछ भन्दा जब जब तपाईँको आमा र बाउको डेथ हुन्छ अनि पछि चाहिँ अब के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने बाउको चाहिँ श्राद्धको दिन रहेछ त्यो दिन। अनि बाउ चाहिँ जन्म भएर गोरु बनेछ अरे, आमा चाहिँ कुकुर बनेको रहेछ अरे कि। अनि त्यो दिन चाहिँ के भएछ अरे भन्दाखेरि अनि त्यो दिन श्राद्धको दिन जब खिर पकाएर चाहिँ त्यो पिण्ड बनाइन्छ नि, पिण्ड बनाउने बेलामा चाहिँ कुकुरले गएर त्यो चाहिँ छोइदिएछ अरे कि। अब हाम्रोमा कुकुरलाई नराम्रो मानिन्छ हेर्नुहोस् होइन। अनि कुकुरले गएर छोइदिएपछि ल बालाई मैले पिण्ड राम्रोसित दिन सकिनँ भनेर कुकुरलाई मजाले पिटेछ त्यो छोरा चाहिँले भनौँ अब त्यहाँको गर्ने व्यक्तिले। अनि त्यो कुकुर त आफ्नो त्यो शरीर घिसार्दै गोरुको त्यो जुन घाँस हाल्ने टाँडमा गएर बसेछ अरे। अनि बस्दाखेरि अनि त्यो दिन बेलुका चाहिँ एकदम एउटा आवाज आयो अरे गोठबाट आवाज आउँदाखेरि गुनगुनहरूको आवाज आउँदाखेरि बा र आमा बोलेको सुनेछ अरे त्यो किसानले, जुन सुनेछ अरे। त्यो बोल्दाखेरि चाहिँ गोरु बनेर बाउ आएको रहेछ अरे त्यो दिन, त्यहाँ चाहिँ जन्म भएर अर्को लिङ्गमा। अनि त्यसपछि आमा चाहिँ कुकुर भएर आएको रहेछ अरे है। अनि त्यसपछि त्यो दिन किन छोएको रहेछ अरे कुकुरले भन्दाखेरि त्यो दिन त्यो खिर पकाइसकेपछि बाउलाई दिइसकेपछि छोराले चाहिँ अथवा त्यो श्राद्ध जसले गर्छ त्यसले त्यो खिर खानुपर्छ कि। त्यो खानुभन्दा अगाडि नै सर्पले आएर त्यो दुध खिर खाइदिइसकेको रहेछ अरे, त्यसमा चाहिँ मुख हालेर रहेछ अरे, सर्पको विष छोडेको रहेछ अरे। त्यो कुकुरले देखेछ अरे। अनि कुकुरले चाहिँ छुन गएछ, उसले खाम भने ऊ पनि मर्ने भयो, छुन गएछ, उसले बचाएछ। अनि त्यस पछाडि त्यो कुरो चाहिँ छोराले चाहिँ राति सुनेछ अरे क्या। सुने पछाडि यो श्राद्धको दिन कुकुरलाई र गोरुलाई चाहिँ स्पेसली एकदम खाना मिठो खुवाउने चलन अझै पनि छ हेर्नुहोस्। त्यो चाहिँ पिण्ड लगेर गाई अथवा गोरुलाई खुवाउने भन्ने पनि छ र प्लस तपाईँको त्यो दिन चाहिँ कुकुरलाई खाना पहिला खुवाउने र पछि पनि दिएला खान्छ, कुकुरको जातले दुध खान्छ तर पनि पहिला खुवाउने चलन अझै पनि छ। त्यो गरुड पुराणमा रहेछ हेर्नुहोस्। भनेपछि द्याट इज कन्जर्भेटिजम नो, बट स्टिल इट इज प्र्याक्टिस्ड देयर। अब पुरोहितले भनिदिँदो रहेछ, मैले सुने होइन। अब एन्सेस्ट्रल बिलिफ, एन्सेस्टरले जे भनिदियो त्यो कुराहरू पनि हामीलाई कल्चर बनेर आइरहेको हुन्छ। अर्को छ ट्रेडिसन, बिहेभियर्स, लभ एन्ड पर्फर्मेन्स है। अब योर कल्चर, योर फ्यामिली, हाउ इज योर फ्यामिली, द्याट इज पर्फर्मड इन योर बिहेभियर एज वेल। तपाईँको घरमा अलिकति नराम्रा शब्दावलीहरू युज गर्नुहुन्छ प्यारेन्ट्सले भने तपाईँको अभियसली न तपाईँ अलिक हाई टेम्पर हुने बेलामा नराम्रो शब्द आइसकेका हुन्छ। तर कुल माइन्डेड नेचर छ, एकदम फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट छ भने तपाईँको पर्फर्मेन्स त्यस्तै हुन्छ। हाउ यु लभ नो टु इच अदर, द्याट इज पर्फर्मड नो, द्याट इज एक्सप्रेस्ड थ्रु योर सेल्फ, थ्रु बडी, थ्रु योर वर्ड्स, थ्रु योर बिहेभियर। दिज आर अल कल्चर्स एन्ड कस्टम्स है। वी हेभ द कल्चर एन्ड वी कल्चर अफ रेस्पेक्टिङ टु द सिनियर एन्ड लभिङ जुनियर नो वी हेभ। या हाउ वी डु, हाउ वी द्याट वी पर्फर्म। ओके, एन्ड अब टेक्स्टको कुरा गर्दैछौँ। अब टेक्स्ट पछाडि देखाउन तपाईँलाई है त। अब टेक्स्ट, लेट मी गो टु
टेक्स्टमा 4-5 वटा एक्जाम्पल दिएको छ राइटरले, अरू केही छैन, इट इज भेरी इजी टेक्स्ट है। कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाइनिज पिपल दे डु नट लाइक मिल्क एन्ड मिल्क प्रोडक्ट बट अदर्स लाइक भनेको छ। चाइनिज पिपल दे डु नट लाइक मिल्क प्रोडक्ट भनेको यो दे डु नट ह्याभ द ट्रेडिसन एन्ड कल्चर या इटिङ मिल्क मोर, दुध खाने चलनै छैन कि उनीहरूले, दुध खाँदैन त्यति। चाइनाबाट दुध एक्सपोर्ट हुन्छ तर दुध त्यति खाने चल्छ। किन रहेछ भन्दा ब्रेस्ट फिडिङ, जस्तो बच्चालाई पनि ब्रेस्ट फिड गर्ने कुरालाई पनि कुनै गर्दैन। आई टिच नो इन ब्याचलर्स नो इन इङ्ग्लिस नो, इङ्ग्लिस मेजर इङ्ग्लिसमा के थियो भन्दा एउटा चाइल्ड केयर इन चाइना भन्ने एउटा चाहिँ टेक्स्ट थियो। त्यसमा बच्चालाई कसरी केयर गरिन्थ्यो भन्दा आफ्टर द 56 days a newly delivered woman should return back to her factory or the farm नो, काम गर्ने ठाउँमा उनी फर्किनु पर्थ्यो हैन। दे डु नट गिभ एनी प्रायोरिटी अफ ह्याभिङ ब्रेस्ट फिडिङ, ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने कुरालाई चाहिँ त्यति प्रायोरिटी नदिने। एन्ड द चिल्ड्रेन दे विल केप्ट न दे विल किप इन चाइल्ड केयर सेन्टर, चाइल्ड केयर सेन्टरमा राखिन्थ्यो बच्चालाई। भनेपछि दे डु नट इभन गिभ भ्याल्यु अफ मिल्क दिएर, दुधलाई मूल्य नै नदिने, अलिअलि फर्मुलाको दुध खुवाइदिने सानो बच्चालाई। अनि ओके दे हेभ द डिफ्रेन्ट कल्चर्स सो द्याट वी डु नट पिपल अफ चाइना दे प्रिफर ह्याभिङ मिल्क एन्ड मिल्क प्रोडक्ट, दुध खानुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तर हामीहरू नै चाइनाको नजिकै छौँ, तर वेन देयर इज बर्थडे सेलिब्रेसन न वी वान्ट टु हेभ दि डेरी प्रोडक्ट्स न, डेरी प्रोडक्ट भइदियो हुन्थ्यो, डेरी मिल्क भइदियो हुन्थ्यो, अनि हामीसँग छ त। दे डु नट लाइक द्याट, दे डु नट हेभ द्याट सेन्स न, किन भन्दा they knew from their ancestors, from their parents no milk is not important, त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट होइन। अर्को चाहिँ छ जापानिज पिपल विलिङली डाई टु लुक बन्जाई चार्ज हैन। जापानिजहरूले चाहिँ बन्जाई चार्ज भन्ने एउटा गेम हो है, बन्जाई चार्ज भन्ने एउटा गेम हो। त्यो गेम हेर्नलाई उनीहरू के गर्छ भन्दा एकदमै विलिङली डाई है। बन्जाई चार्ज भनेको अ गेम द्याट इज प्लेड इन विथ आर्मर्स है, आर्मर भनेको हात हतियार सहित खेल्ने खेल हो। त्यो चाहिँ इट हेज मिनिङ नो इन जापान बट इट इज सेन्सलेस फर अमेरिकन। वाइ अमेरिकनलाई यो चाहिँ मिनिङलेस हुनसक्छ? बिकज अफ जियोग्राफी, बिकज दे डु नट सेलिब्रेट दिस कल्चर देयर। यही नै त हो नि आन्सर है। भनेपछि त्यो त ठाउँ विशेषले फरक पार्दो रहेछ है। अब तपाईँको जापानमा किमोनो कल्चर भन्ने हुन्छ कि होइन, किमोनो कल्चर भन्ने जापानमा हुन्छ। अब तपाईँको त्यो किमोनो कल्चरमा एउटा केटीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो ड्रेस पनि हामीलाई त उ लाग्छ के अरे बिकिनी भने जस्तो एकदम सानो ड्रेस लगाएको हुन्छ। अनि त्यसपछि उनीहरूको कल्चर जस्तो हाम्रोमा यो बेल विवाह भन्ने छ नेवार कम्युनिटी भने जस्तो त्यस्तै कल्चर हो तिनीहरूको त्यहाँ होइन। डिफ्रेन्ट कल्चर्स आर बट किमोनो डजन्ट ह्याभ एनी मिनिङ हियर है। यही अथवा बेल विवाह ह्याज सम मिनिङ हियर इन नेपाली कन्टेक्स्ट। सो इट डिपेन्ड्स अन जियोग्राफी एज वेल। एन्ड पिपल वान्ट टु ह्याभ फुड इन हम्बल कुकिङ पट इन्स्टेड अफ बेदबन सोनेटा भन्छ कि जस्तो हम्बल कुकिङ पट भनेको ट्रेडिसनल कुकिङ पट भनेको। तपाईँ हामीले जति हामी कसौडी अथवा हाम्रो चाहिँ ट्रेडिसनल पटमा पकाएको खाना जस्तो मिठो अहिलेको मोडर्न पटमा पकाएको मिठो मान्दैनौँ भन्न खोजेको के। वी आर कल्चरली गाइडेड टु हेभ द फुड या टु हेभ द फुड ड्युरिङ फ्रम आवर चाइल्डहुड डेज। सानो बच्चामा तपाईँले खाएको चिज अझै पनि मन पराउनुहुन्छ है। तराईतिर हो भने तपाईँको के भन्दो रहेछ त्यो एउटा सानो सिङ्गडा भन्दो रहेछ, त्यो एकदमै यो छठ पर्वमा खाँदा रहेछन् पनि। त्यो सिङ्गडा भन्छ त्यो सिमलका काँडा जस्तो, सिमल काँडे भन्छ। अब पोखरातिर चाहिँ तालमा पाइन्थ्यो त्यो है, त्यसलाई सिमल काँडे भन्थे। सिमलका काँडा जस्तो चाहिँ सानो हुने। अब त्यो खाने कल्चर भनेको अब तिनीहरूले एकदम इन्जोय अलट नो है। अब वान्स म चाहिँ नेपालगञ्ज गएको थिएँ, वान्स आई ह्याड गन नेपालगञ्ज इन माई मामाज होम है, मामाको घरमा गएको थिएँ। जाँदाखेरि तपाईँको यो थारू कम्युनिटीमा अब तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ भने डु नट माइन्ड, थारू कम्युनिटीमा चाहिँ मैले माघको 1 गते उनीहरूको नववर्ष हुँदो रहेछ, माघी पर्व भन्ने हुँदो रहेछ है। त्यो माघको 1 गते उनीहरूले चामललाई चाहिँ त्यो बाफमा चाहिँ मोमो पकाए जसरी पकाएको एउटा डल्ला हुँदो रहेछ है, त्यसलाई ढिक्री भन्दो रहेछ। त्यो खानु पर्ने रहेछ उनीहरूको कल्चरमा है। बट पिपल लाइक मामाज इन माई मामाज होम अल दे लाइक नो, सबैले मन पराउनु भयो किनकि उहाँहरू त एकल्चराइज भइसक्नु भयो। त्यो कम्युनिटीले बनाएको चिजहरू एकदमै मन पराउनु खानुभयो। तर वेन आई टेस्टेड द्याट नो द्याट द्याट डजन्ट ह्याभ डिन्ट ह्याभ एनी टाइप्स अफ टेस्ट नो। पानी खाए जस्तो टेस्टलेस हुँदो रहेछ त्यो। खाँदाखेरि तपाईँको खल्लो हुने होइन,
अब यो कल्चर चाहिँ अब मेरो लागि त त्यो कल्चर द्याट वाज द रियली न्यू कल्चर फर मी हैन। कस्टम फुडले पनि एउटा कल्चर डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यसैले द पर्सन हु ह्याभ द फुड नो इन हम्बल कुकिङ पट इन्स्टेड अफ दे डु नट लाइक नो द फुड अफ बेदोबन सोनाटा। राइस कुकरमा पकाएको खाना भन्दा हाम्रो कसौडीमा पकाएको खाना साह्रै मिठो हुन्छ कि हामीलाई भन्न खोजेको हो। ओके, एन्ड नेक्स्ट एक्जाम्पल इज भेरी रिडिकुलस, हाँसो लाग्दो छ। जस्तो तपाईँ इफ यु भिजिट अमेरिका, इफ यु गो टु युके एन्ड अस्ट्रेलिया या एन्ड अदर कन्ट्रिज, अलिक डेभलप कन्ट्री अथवा युरोपियन कन्ट्रीहरूमा जानुभयो भने तपाईँ के देख्नुहुन्छ भन्दा महिला पुरुषमा अलिक फ्रिडम देख्नुहुन्छ। यु सी देयर फ्रिडम एन्ड इफ you marry not them no and then even there is the divorce rate is high. Divorce rate high छ किन भन्दा they do not like to share their husband and wife to others no। अरूसँग शेयर भएर अरूसँग रमाइलो गरेको हस्बेन्ड वाइफलाई चाहँदैनन् कि। यदि उनीहरू त्यस्तो गर्न चाहन्छ भने दे डु इजिली डिभोर्स गरिहाल्छ। अमेरिकाको कुरा गर्दाखेरि 66% भन्दा हाई नै अझै बढी छ कि डिभोर्स रेट। किन भन्दाखेरि तपाईको किन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि देयर इज फ्रिडम नो एन्ड देन अ पर्सन क्यान नट स्टे विथ सिंगल वाइफ एन्ड सिंगल हस्बेन्ड इन देयर होल लाइफ, बस्नै सक्दैन त्यस्तो ठाउँमा, किन दे आर टु मच जेलस एज वेल। तर यहाँ के रहेछ यो बुकमा दिएको कल्चरमा भन्दा यो कोर्याक कम्युनिटी अफ साइबेरिया भन्छ कि, साइबेरियामा एउटा कोर्याक कम्युनिटी भन्ने छ, लाइक ब्राह्मिन्स कम्युनिटी भने जस्तै। त्यसमा चाहिँ एउटा कल्चर रहेछ, के हुँदो रहेछ भन्दा इट बिकम्स द म्याटर अफ प्रेस्टिज फर अ वुमन इफ हर हस्बेन्ड हेज मेनी मिस्ट्रेसेस। उनको हस्बेन्डसँग धेरै जति सक्दो चाहिँ श्रीमतीहरू धेरै हुन्छन् समाजमा, अथवा चाहिँ खुलेआम चाहिँ महिलाले के हुन्छ भन्दा इट बिकम्स म्याटर अफ प्रेस्टिज है। त्यो चाहिँ के बनिँदो रहेछ, इज्जतदार। ओहो मेरो हस्बेन्डसँग 5 जना चाहिँ रखौटी श्रीमतीहरू छन्, अथवा मेरा स्टेप हैन के अरे मेरा चाहिँ उहरू के भन्छ स्टेप के भन्छ आफ्नो श्रीमती के अरे सौतालाई हैन, असल स्टेप मदर भनेको चाहिँ अब वाइफ भनौँ हैन। मेरा यतिजना सौतेनीहरू छन् अथवा मिस्ट्रेसेसहरू हैन छन् भन्न पायो भने द्याट बिकम्स म्याटर अफ प्रेस्टिज फर। किन रहेछ भन्दाखेरि अरू केही होइन कि सानो छोरी जदेखि चाहिँ त्यो कोर्या कम्युनिटीमा चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दा तिम्रो दाइले धेरै केटीहरूसँग सम्बन्ध राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमबाट सिकाइयो, अथवा तिम्रो चाहिँ हस्बेन्ड चाहिँ यस्तो भयो भने तिमी चाहिँ टोलरेट गर्नुपर्छ है, यु हेभ टु टोलरेट भनेर सिकाइयो हैन। एन्ड द्याट बिकेम कल्चर देयर है। सो द्याट अब तपाईँलाई अर्को इक्जाम्पल पनि दिन्छु। इन्डोनेसियाको बाली भन्ने ठाउँ छ है, अब यो बुकको इक्जाम्पल होइन है। इन्डोनेसियाको बाली भन्ने एउटा टापु छ जो चाहिँ हाम्रो देशभन्दा हामीभन्दा इन्डोनेसिया कैयौँ गुणा चाहिँ डेभलप कन्ट्री हो। र पनि त्यहाँको कल्चर कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने एकदमै तपाईँ चाहिँ हट्टाकट्टा रूपमा बलियो हुनुहुन्छ अनि एकदमै देखिँदैमा पनि तपाईँले छोरी मान्छे बिहे गर्न नपाएन कि तपाईँको शरीरमा अलिअलि दागदुग लागेको अलिकति भ्याङभुङ हानेर चाहिँ दाग परेको देखियो भने बल्ल त्यो चाहिँ एकदम फाइट गर्न सक्छ। कल्चरल्ली चाहिँ के अरे हि इज ब्रेभ, हि क्यान फाइट भन्ने सम्झिन्छ। त्यो त्यस्तोलाई चाहिँ पहिला बिहा गर्न 1 नम्बरमा पायो केटी हैन, एकदमै राम्रो छ, चारैतिर कतै दाग साग छैन, राम्रो सर्लक्क मिलेको रहेछ भने ओके हि हैजन्ट फट टु एनीबडी एल्स अप टु नाउ। अहिलेसम्म कसैसँग लडाइँ भिडाइमा लडाइँ गरेको पनि छैन, केही पनि छैन, यससँग बिहेभियरल क्यापेसिटी कम छ यससँग भन्ने हुन्छ। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ एप्रिसिएट नगर्ने अझै त्यस्तो छ हेर्नु। त्यहीँको एउटा कल्चर छ, लेट मी सेयर। त्यहाँ चाहिँ बालीमा के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने प्रत्येकजनाले घरमा एउटा कुकुर भाले पाल्दा रहेछन्, प्रत्येकजनाले है, अल फ्यामिली अफ द्याट लोक्यालिटी है। दे किप कक, इट मिन्स रुस्टर न इन देयर होम, रुस्टर भनेको भाले कुखुरा। अनि त्यो रुस्टरलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बढाउँदै गए, खाना दिए अनि एक दिन के हुँदो रहेछ भन्दा हाम्रो जस्तो कुल देवताको पूजा भने जस्तै उनीहरूको एक दिन चाहिँ सेलिब्रेसन हुँदो रहेछ। त्यो सेलिब्रेसनमा भाले जुधाउने कक फाइट कि तपाईँले स्पेनमा को बुल फाइट मान्छेसँग लडे जस्तो होइन कि उनीहरू कक लड्ने। अनि ककको टाइसिट बन्यो, टाइसिट बनिसकेपछि त्यो कुखुराको भालेहरू लड्दै गयो अनि जसको कुखुराको भाले फर्स्ट भयो नि त्यस पछाडि त्यो वर्षभरि होल इयर नो द्याट पर्सन रुल्स द्याट आइल्यान्ड। त्यो आइल्यान्ड पुरै त्यसले चाहिँ कानुन ऊ चाहिँ वडाध्यक्ष चुनिए जस्तो हाम्रो चाहिँ भोट दिएर चुनिए जस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। भनेपछि अब जसले भाले राम्रोसी पाल्यो, एउटा बौलठी बौला जस्तो मान्छे जसले चाहिँ रुल गर्नै नसक्ने मान्छे रहेछ, त्यसको भालेले जित्यो भने पनि ऊ हुन पायो नि त त्यहाँको रुलर त। मान्छेले छान्ने होइन रहेछ, भालेको लडाइँबाट छान्ने रहेछ। भनेपछि स्टिल द्याट कल्चर इज प्र्याक्टिस्ड नो देयर इन इन्डोनेसिया। हाम्रोमै पनि तपाईँले सुन्नुहुन्छ के अरे पहिला गोर्खा राज्य स्थापना कसले गर्यो भन्दाखेरि
हामीले कसले पढ्यौँ भने द्रव्य शाह, गोर्खाका पहिला राजा गोर्खा राज्य द्रव्य शाह भन्यौँ होइन। द्रव्य शाहले चाहिँ लमजुङको राजा नरभूपाल शाह के अरे सरी दाई चाहिँ नरहरि शाहसँग झगडा गरेर होइन तपाईँले अब यी कहानी भन्दा। अनि त्यहाँबाट द्रव्य शाह फेरि कसरी राजा भएछन् भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ गोर्खाको लिगलिक कोट भन्ने ठाउँ रहेछ, त्यहाँ लिगलिक कोटमा चाहिँ जो दौडेर पहिला जाँदो रहेछ त्यसलाई राजा बनाइदो रहेछ। त्यतिखेरसम्म तपाईँको यो क्षेत्रीहरू अथवा यो शाहलाई चाहिँ हामी ठकुरी वंश भन्छौँ, त्यतिखेर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ लड्न उ गर्नै दिँदैन, दौडिनै दिँदो रहेछ गोर्खामा है। फेरि लमजुङमा चाहिँ नरहरि शाह चाहिँ भएका थिए दाई चाहिँ। त्यसपछि द्रव्य शाह दौडिदिइसकेपछि तपाईँको दौडमा प्रथम उनीले पाउने भयो, राजा भएपछि शाह फ्यामिली भयो। अब आफ्नो दाईसँग पछि झगडा भयो, पछि हुन त गाभे। अब पछि त्यहीबाट चाहिँ त्यसबाट नै अब ठुलो हुँदै गयो, अब गोर्खा राज्य हुँदै नेपाल राज्य बन्यो होइन। भनेपछि कल्चर त त्यो राजा दौडेर जो बलियो छ त्यसले मात्रै राजा गर्ने चलन त रहेछ नि त। जोसँग मस्तिष्क बलियो मात्रै त्यतिखेर लड्ने टाइम थियो, दिमागलाई त्यति याद हुँदैन थियो भनेपछि त यो त कल्चर कस्टम्स या दे आर डिपेन्डेन्ट अन जियोग्राफी एज वेल है त। लेट अस गो नेक्स्ट। अब अघि मैले इक्जाम्पल तपाईँलाई के भने थिएँ, आई ह्याड सेड यु द्याट आवर बायोलोजिकल सिस्टम इज डेभलप्ड अकर्डिङ टु आवर कल्चर। कल्चरबाटै डेभलप भइरहेको हुन्छ कि। कस्तो भन्दाखेरि बाहुनको छोराले मोमो नखाएकोले भैँसीको मोमो खायो बाइ द वे, उसले थाहा पायो भने त्यो दिन उसलाई भमिट हुने डाइरिया हुन सक्ला कि है। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिकज द्याट कल्चर हि हेजन्ट लर्न्ड टु हेभ फुड, द्याट सर्ट अफ फुड। त्यस्तै हो यहाँ चाहिँ एउटा छ है, अमेरिकामा एरिजोना भन्ने एउटा चाहिँ स्टेटमा एउटा वुमन महिलाले चाहिँ के गर्थिन् भन्दा सी ओपन अ रेस्टुरेन्ट है, रेस्टुरेन्ट खोलेको थिइन्। त्यो रेस्टुरेन्ट के को लागि फेमस थियो भन्दा स्यान्डविचको लागि फेमस थियो। स्यान्डविच केले बनाउँथिन् उनले भन्दा चिकन एन्ड ट्युना फिस है, ट्युना फिस र चिकनबाट उनले बनाउँथिन्। तर एक दिन के भइदियो भन्नुहुन्छ भने एकचोटि चाहिँ अमेरिकाका चाहिँ हाई प्रोफाइल पिपलहरू, अलि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले उनको चाहिँ रेस्टुरेन्टमा चाहिँ सिओ के गरे भन्दा एउटा कार्यक्रम राखे। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ एभ्रीबडी मिन्स हाई प्रोफाइल पिपल दे वेयर देयर, तिनीहरू त्यहाँ थिए, 8-9 जना कति थिए भनौँ न। अनि उनीहरूलाई चाहिँ अनि लास्टमा चाहिँ त्यो प्रोग्राम चाहिँ सिद्धिन आँट्यो। सिद्धिसकेपछि उनले फुड सप्लाई गरिन्, फुड एकदमै मिठो भयो। दे एट अल अफ देम एट एन्ड एप्रिसिएटेड, सबैले मन पराए खाना मन पराइसकेपछि उही तपाईँको चाहिँ कोही सेमिनारमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ हात मिलाउने चियापान गरे जस्तै उनीहरू पनि चियापान जस्तै कन्फेसनल टाइम कि आजको प्रोग्राममा यो कुरा साह्रै मन पर्यो है, यो कुरो मन परेन भन्दै जाँदै गर्दा द्याट एन्टरप्रेन्योर्स न वुमन एन्टरप्रेन्योर अल्सो ओपन द रियालिटी उनले के भनिदिन् भन्दा I hadn't made the sandwich with chicken and tuna fish. There was shortage of meat, so I supplied the meat of rattlesnakes भनेको। rattlesnakes भनेको एउटा सर्प जो चाहिँ पुच्छरबाट आवाज निकाल्ने सर्प हो, जुन अफ्रिका कन्टिनेन्टमा एकदमै धेरै पाइन्छ। हजारौं एउटा गुजुल्टो बनाएर बस्ने सर्प हो कि। अब त्यो सर्पको मासु पनि उनीहरूले प्रयोग गर्दा रहेछन्। हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ आज आई डिडन्ट सप्लाई द मिट अफ चिकन एन्ड ट्युना फिस, rather I supplied rattlesnakes भन्ने बित्तिकै के भयो भन्नुहुन्छ भने 9 जना तिनीहरू त्यहाँका 8-9 जना मान्छेहरू एकदमै दे ह्याड एप्रिसिएटेड बिफोर द्याट टाइम। त्यो टाइम भन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूले एकदमै मिठो खाना भनेर भनिरहेको थिए भने when they knew the reality instantly they vomited। वास्तविकता पाउने बित्तिकै उनीहरूले भमिट गरिहाले। किन भन्दा they didn't have culture of having the meat of snakes। सर्पको मासु खाने त उनीहरूको कल्चर थिएन, सर्पले त डस त मार्छ मात्रै भन्ने थियो, सर्पको मासु खाने कल्चर पनि रहेछ है। दिस कल्चर वाज सो द्याट आवर बायोलोजिकल सिस्टम अल्सो इज डेभलप्ड थ्रु आवर पर्सेप्सन के। यसरी नै हुन्छ। तपाईँलाई आज खाना खाँदै गर्दाखेरि एउटा केही न केही कुरो मन परेन भने त्यो दिनभरि थुक आएको आइगर्छ मुखमा। किन आउँछ थुक भन्न थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँको त्यो डाइजेस्टिभ सिस्टम पनि तपाईँको पर्सेप्सनमा आएर भर परिरहेको हुन्छ कि त्यो दिन तपाईँलाई उस्तो परि बेलुका चाहिँ जाँदाखेरि डायरिया हुने सम्भावना हुन्छ। त्यही तपाईँलाई चाहिँ नराम्रो हुन्छ कि त्यो चाहिँ मान्छेको थटबाट डेभलप हुन्छ। ओके, अर्को कुरा के हुन्छ, नेक्स्ट एक्जाम्पल फ्रम बुक है। जस्तो तपाईँ नेपाली, यु आर नेपाली एन्ड यु बिलोङ्स टु दि साउथ एसिया न, साउथ एसिया जोन एन्ड साउथ एसियन जोन। अब साउथ एसियन भन्ने बित्तिकै फेरि अमेरिका चाइनाहरू, अब तपाईँको कोरिया जापानहरू पनि छन्, साउथ एसियाभित्र पर्दैनन्। तर यिनीहरू कन्ट्री अथवा इस्टर्न, हामी लेट मी टेल ओरिएन्टल है, ओरिएन्टल कन्ट्रीहरू, ओरिएन्टालिजम भन्छ नि, पूर्वीय शास्त्र। हामी पूर्वतिर के रहेछ भन्नुहुन्छ भने प्राय है मैले के भन्छु भन्दाखेरि हामी बोय एन्ड गर्ल दे डु नट वाक एन्ड दे डु नट स्टे टुगेदर।
केटा र केटीसँगै बस्ने कल्चर छैन के। हुनसक्छ अब ग्रेजुएट लेभलमा आएर तपाईँहरू बस्न थाल्नुभयो होला एउटा बेन्चमा बस्दा होइन, सेयरिङ एन्ड केयरिङ हुन थाल्यो होला तपाईँहरूको बिचमा, किनकि तपाईँहरूको उमेरले पनि खोज्दैछ। तर हामीसँग स्कुलमादेखि लिएर बच्चादेखि लिएर हाम्रो त्यो कल्चर भएन। तर वेस्टर्न कल्चर कन्ट्रीमा जानुभयो भने एउटा बेन्चमा एउटा एकतिर केटी बस्नै पर्छ। केटीको चाहिँ तपाईँको चाहिने आइटम्सहरू साबुन होस् होइन, उनको चाहिँ ड्रेस प्याड होइन, हरेक कुराहरू जुन केटी मान्छेलाई अत्यावश्यक हुन्छ त्यो राखिदिएको हुन्छ। अ गर्ल सिट्स देयर, एउटा केटी त्यहाँ बस्छ। अनि बोइजलाई चाहिने चिजहरू उसको चाहिँ त्यो कपाल ट्रिम गर्नेदेखि लिएर होइन, अब मुस्टाक्स दारी फाल्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ त्यो पहिले स्कुलमा कलेजहरूमा चाहिँ हुन्छ। एकपट्टि ट्रे हुन्छ, त्यो ट्रे हुन्छ, उसले डेली पर्फर्मेन्स के गर्ने त्यो ट्रे हुन्छ, उनीहरू दुईजना सँगै बसिरहेको हुन्छ, त्यो कन्सेप्ट हुन्छ। अब हाम्रोमा के भइदिन्छ भन्दाखेरि त्यसरी केटा र केटी हिँड्न थाल्यो भने ओके हो भनेर हाम्रो कुरा काट्ने कल्चर, यसको छोरा र छोरी त बिग्रिसक्यो अथवा यस्तो भयो भन्ने चलन छ नि त। त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि आवर सेयरिङ एटिच्युड्स इज ब्लक्ड न। हामी केटासँग केटी लजाउने, केटीसँग केटा लजाउने भन्ने कुरा आयो कि, जसले गर्दा वी कुडन्ट ओपन रियालिटी। अब द्याट इज प्र्याक्टिस्ड हियर, राइटर एज मेन्सन है। ल सुन्नुहोस्, टु बोइज अफ द सेम क्ल्यान वेयर ब्रट अप इन टु कल्चर। दुईजना छोराहरू एउटै क्ल्यान भन्ने बित्तिकै एउटै प्यारेन्ट्सबाट जन्मिएका, तर यहाँ जुम्ल्या नै हुने, फेरि दे आर ट्विन्स। उनीहरू बच्चाहरू उस्तै देखिन्थे, तर दे वेयर ब्रट अप इन द टु कल्चर्स, one in Indian culture and next one is other in American culture। अब अमेरिकन कल्चरमा एउटालाई हुर्काइयो, एउटालाई उसमा इन्डियन कल्चरमा सिकागो भन्ने ठाउँमा है, त्यहाँ त अमेरिकन इन्डियन स्कुलहरू छन्। अनि त्यहाँबाट टु वाच देयर कल्चरल डिफरेन्स अ स्कुल टिचर इज आस्क्ड टु रिकग्नाइज देम। स्कुल टिचरलाई सोधियो कि तिमीले कुन चाहिँ इन्डियन कल्चरमा डेभलप अब्रोड भएको केटा हो अथवा ब्रटअप भएको हो होइन, कुन चाहिँ के अरे अमेरिकन हो भन्दाखेरि के भन्छन् भन्दा सी डिफ्रेन्सिएटेड देम नट विथ म्युजिक एन्ड डान्स। उनले चाहिँ पहिला के अफर गरिन् भन्दा म्युजिक र डान्स अफर गर्दाखेरि त्यो डान्स सेम न, उस्तै नाचे उस्तै गर्यो, केही पनि चिनिँदैन। त्यसपछि उनले के भने भन्दाखेरि केटी पनि पठाइदिन् कि एकजना केटी, बट थ्रु द डान्स विथ गर्ल्स। केटी मान्छेसँग नाच्न पठाइदिएको त जब त्यो इन्डियन कल्चरमा ब्रटअप भएको केटा छ नि, हि फगट लिप्सिङ, हि फगट द स्टेप्स अफ डान्सिङ द्याट टाइम। उसले नाच्न पनि उसले हिचकिचायो, उसले सकेन। तर अमेरिकन बोइजले चाहिँ के गर्यो भन्दा हि डान्स्ड वेल सो द्याट एन्ड देन सी इजिली रिकग्नाइज देम। उनले चाहिँ नभाव कल्चरमा चाहिँ को कुरा हो, नभाव बोइजहरूको कुरा हो। यो चाहिँ के हो रहेछ भन्दाखेरि वेस्टर्न कल्चर एन्ड इट मिन्स अमेरिकन युरोपियन कल्चर एन्ड देन इस्टर्न कल्चर इज डिफरेन्ट, भास्टली डिफरेन्ट। सो वी क्यानट डेभलप आवर सेयरिङ एटिट्युड्स। दिस इज हाउ कल्चर एफेक्ट अस। यसरी नै हामीलाई कल्चरले असर गरिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् न, हाम्रोमा के हुन्छ, फेरि मान्छे 6 बजेभन्दा पछाडि आइनु भने बाले 3 चोटि फोन गर्नुहुन्छ तिम्रो बहिनीलाई होइन, किन ढिलो भयो भन्छ। तर तिमी 8 बजे बेलुका किन नआऊ, बुवाले क्वेसन समेत गर्नुहुन्न। कल्चर त्यस्तो छ, प्याट्रोनाइजिङ कल्चर कि छोरीलाई चाहिँ एकदमै केयर नै गर्नुपर्छ, उनलाई हिँड्नै पर्छ भने अलिकति हाम्रोमै देखिन्छ। अलिकति सम्भ्रान्त परिवार हो भने उस्तै गरी कलेज जाँदाखेरि पनि कारमै लएर बाउले छोडिरहेको हुन्छ अथवा मोटरसाइकल लएर छोडेको हुन्छ, अनि लिन जान गइरहेको हुन्छ। बिचरा त्यो छोरीले कुनै स्वतन्त्रतै पाउँदैन। तर छोरोलाई हो भने उस्तै गरी कारै किन्देला नभए मोटरसाइकल किनिदिन्छ, ल जाऊ जाऊ तिमी गो दिए भन्छ होइन, यु क्यान गो एन्ड यु कम भन्छ। बिकज अफ दिस प्याट्रोनाइजिङ कल्चर न गर्ल्स आर बिङ भिक्टिमाइज्ड। गर्ल्सहरू के भइदिएको छ भन्दा भिक्टिमाइज भएको छ। अब बुकमा गयो देन वाट इज कल्चर एन्ड कस्टम है त भनेको वे अफ लाइफ। वी हेभ अन्डरस्टुड दिस एन्ड एट द बटम अल ह्युमन बिङ्स आर अलाइभ होइन। बटम लेभलमा हामी चाहिँ को हौँ त, उस्तै हौँ। ओके, एन्ड म्यारेज सेरेमोनी, लाइफ क्राइसिस, राइट्स, इन्सेस्ट, ट्याबुज हेभ द सेम कल्चरल इम्प्रिन्ट भन्छ कि। विवाह हेर्नुहोस् है, म्यारेज सेरेमोनी, तपाईँले आफ्नो बहिनीलाई बिहा गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले आफ्नो काका काकीको छोरीलाई बिहा गर्न सक्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि वी क्यानट म्यारी नो इन आवर बोन्ड अफ रिलेसन है, रिलेसनसिपको बोन्डभित्र बिहा गर्दैनौँ। एभ्री कल्चर इट इज एक्सेप्टेड, एभ्री कम्युनिटी इट इज एक्सेप्टेड। एउटा मुस्लिममा चाहिँ आफ्नो आमाको दुध चुस्योभन्दा बाहेकको बिहा हुन्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ, तर अरू चाहिँ लगभग तपाईँ कसैले पनि गर्दैन क्या। अनि लाइफ क्राइसिस राइट्स, जब मान्छे हुर्किँदै जान्छ उसँग, जस्तो तपाईँ वान डे युल बी एन इन्जिनियर है, तपाईँलाई जागिर कसरी खाने, मैले टप गरेको हुँ, मेरो इज्जत मैले धान्न सक्छु कि सक्दिनँ, आई हेभ द नेक्स्ट रेस्पोन्सिबिलिटी अफ सोसाइटिज, समाजमा मलाई अर्को किसिमको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी छ भने चाहिँ यु वुड हेभ द्याट टाइप्स अफ क्राइसिस नो।
एभ्रीबडी हैज नो तपाईँ जानुहोस् न बाराक ओबामा सरी डोनाल्ड ट्रम्पलाई सोध्नुहोस् त डोनाल्ड ट्रम्पले गरेका कामहरू मेरो चाहिँ सिनेटले पास गरिदिन्छ कि गरिदिँदैन उसलाई पनि क्राइसिस छ हेर्नुहोस् इभन तपाईँ एउटा घर सर त्यागेर बसेको एउटा चाहिँ ट्रान्सेन्डेन्टल लाइफ भन्छ नि एकदम बुद्ध जस्तो भएर बसेको उसमा गएर बसेको एउटा जोगीलाई अथवा चाहिँ सन्यासीलाई सोध्नुभयो भने पनि लाइफ क्राइसिस छ त उसलाई पनि खानु त पर्यो उसले पनि हि हेज टु भिजिट टु दि होम अफ भिलेजर्स अर टाउन जानु पर्यो यसो माग्नु पर्यो भिक्षा माग्नु पर्यो होइन प्रे फर आल्म्स गर्नुपर्छ भनेपछि इन्सेस्ट ट्याबुज हार्ड नाता सम्बन्धीको चाहिँ त्यो रिलेसन हाम्रो हुँदैन कहिले पनि है विवाह पनि हामी गर्छौँ तर विवाह कस्तोसम्म गर्छौँ हेटेरोनर्मेटिभ है कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो अहिले विश्वमा के आइरहेछ अदर कल्चर्स अन्त जिएलबिटिक्यू भन्छ गे लेस्बियन बाइसेक्सुअल ट्रान्ससेक्सुअल एन्ड क्वेयर भन्छ कि यो जिएलबिटिक्यूले के गरिरहेछन् भन्नुहुन्छ भने केटाले बिहा गरिरहेछन् होइन अब केटीले केटीलाई बिहा गरेको कल्चर पनि छ तर त्यसलाई हामी एन्टी कल्चर मान्नुपर्छ किनकि नर्मल्ली हाम्रो समाजमा के हो भन्दा केटाले केटीलाई बिहा गर्नुपर्छ र केटीले केटालाई बिहा अहिले क्वेसन सोध्नु छ भने पछि सोध्नुहुन्छ है पक्नुहोस् एकछिन वेट गर्नुहोस् all men undergo the same poignant life experiences such as birth, helplessness, illness, old age and death. हरेक मान्छेसँग उस्तै किसिमको चाहिँ एउटा जीवन छ के चलिरहेको हुन्छ लाइफ साइकल के तपाईँ जुनसुकै कल्चरको हुनुहोस् तपाईँ गुरुङ कल्चरको भए पनि तपाईँलाई जीवनमा अनुभवहरू रहन्छन् तपाईँ पनि जन्मिनुपर्छ हेल्पलेसनेस हुन्छ इलनेस हुन्छ ओल्ड एज हुन्छ डेथ हुन्छ दिज आर अल दिस अल्सो कल्चर के मर्ने पनि एउटा कल्चर त हो नि होइन अटोमेटिकली हुन्छ भने पनि मर्दाखेरि पनि एउटा कल्चर हामीले फलो पनि गरिरहेको हुन्छौँ ओल्ड एज जो पनि हुन्छ नि भनेपछि दिस अल आर इक्वल है अनि अर्को भन्छ द बायोलोजिकल पोटेन्सियलिटिज अफ द स्पेसिज आर ब्लक्ड विथ विच कल्चर्स आर बिल्ड भन्छ भनेको के भनेको भन्दा ब्लक भनेको रोकिन्छ भनेको होइन है ब्लक भनेको एउटा ग्रुप भनेको बायोलोजिकल पोटेन्सियलिटिज अफ द स्पेसिज आर द ब्लक्स भनेको यो मान्छेका जस्तो यो के भन्न खोजेको भन्छ भने जस्तो तपाईँले चार्ल्स डार्विनको एउटा सिद्धान्त पढ्नुभयो ओरिजिन अफ द स्पेसिस भन्नेमा चराहरू चाहिँ जुन जुन समुद्रको नजिकै भएका चराहरूको चाहिँ त्यो बिकहरू ठुलो हुने ठुलो हुने अनि तपाईँको समुद्रबाट टाढा भएको चराहरूको चाहिँ त्यो बिक चाहिँ सानो हुने किन रहेछ भन्दा किन त्यस्तो भयो भन्दा बिकज दे डु नट युज द बिक्स मोर देयर न अब त्यो समुद्रको नजिकै भएकाले माछा समातेर खानु पर्यो त्यसैले उस भयो त्यसको बिक ठुलो भयो तर टाढाको लागि चाहिँ फट्याङ्ग्राहरू किराहरू समाउनको लागि त्यो बिग ठुलो चाहिएन नि त त्यस्तै जस्तो पोटेन्सियलिटिजलाई हेरेर चाहिँ हाम्रा ब्लक्सहरू फर्मेसन हुन्छन् त्यहीँबाट के बनिन्छन् भन्दा कल्चर्स आर बिल्ड भन्छ कि ओके एन्ड ओके अब सम प्याटर्न्स अफ एभ्री कल्चर आर बिल्ड सम प्याटर्न्स अफ भेरी कल्चर क्रिस्टलाइज अराउन्ड द फोकसेस प्रोभाइडेड बाई बायोलोजी भन्छ कुनै कल्चरहरू यस्ता हुन्छन् बनाइन्छन् तर पनि बाहिरबाटै देखिन्छन् कि है crystallize भनेको they are visible and the difference between the sexes the presence of the persons of different ages the varying physical strength and skills of individual अब एउटा कुरा तपाईलाई म पढाउँदिन तर सरले मैले पढाउँछु चाहिँ हैन फेरि पढाउँदिन हैन म पढाउँछु मैले अर्को कलेजको रहेछ कि स्टुडेन्ट भन्छु चाहिँ ओके म पढाउँछु त्यो पढाउँदा म भन्नुला पछि पनि यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा यो द प्रेजेन्स अफ द पर्सन अफ डिफरेन्ट एजेस भन्छ कि कल्चर यसरी पनि डेभलप फरक हुन्छ कि तपाईले युज गर्ने शब्द पनि फरक हुन्छ जस्तो सानो छँदा बाबालाई पापा भन्नुभयो अलि ठुलो हुँदाखेरि बाबा भन्नुभएको थियो होला अब अलिकति टफ रफ हुन थाल्नु भने ड्याड भन्नुभयो हैन अब बाबाले भनेकै मान्नु भने अलि तपाई नै बढी गफाडी टाइपको अब हुन थाल्नु भने त्यो बेलामा चाहिँ तपाई यो मेरो सुड्डो त अलि ल्याङ गर्छ यार भन्ने एउटा कुरो हुन्छ नि तपाईले युज गर्ने शब्दहरू हुन्छन् है गरिरहेको मैले देख्छु पनि यो के हो भन्दा इट डिपेन्ड्स अन योर एज के तपाईले गर्ने कल्चर तपाईको सिस्टम अफ लाइफ दैट इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू एज एज वेल एजबाट पनि फरक बनिन्छ के द भेराइङ फिजिकल स्ट्रेंथ एन्ड स्किल्स अफ इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरुको चाहिँ स्किलमा पनि डिपेन्ड गर्छ भन्छ द फ्याक्ट्स अफ नेचर अल्सो लिमिट कल्चरल फर्म्स प्रकृतिले पनि कल्चरल फर्मलाई लिमिट गरिरहेको हुन्छ नो कल्चर प्रोभाइड्स प्याटर्न फर जम्पिङ ओभर ट्रीज अर फर इटिङ आइरन ओर भन्छ कुनै पनि कल्चरले हामीलाई हैन रुखबाट हामफाल पनि भन्दैन र फलाम खाऊ फलाम भनेको चाहिँ त्यो फलामको चाहिँ घाउ कि जुन अनरिफाइन्ड फलाम खाऊ पनि भन्दैन हामीलाई खाना खाऊ भन्छ भनेपछि एभ्री कल्चर्स आर बिल्ट फर द बेटरमेन्ट अफ सोसाइटी अब फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन भनेको छ एक्जाममा हामीलाई सोधिरहेको क्वेशन हो यो एन्ड अब विल डिस्कस दिस है त
पहिला यो फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसनलाई पछि डिस्कस गरौँला। अब लेट अस गो टु टेक्स्ट। म टेक्स्टमा जान्छु अनि बल्ल कुरा गरौँला है त। सुनिरहनु भएको छ नि? आदित्य मेहरा, आदित्य आर यु लिसनिङ? सुनेको कि छैन बाबुले? आदित्यले आदित्य you are not only the passive listener है, you should be good speaker as well. बोल्नु पर्छ अब। ओके ठिकै छ, you are 41 here. Let me again share something. अब यो म स्लाइडमा देखाउँदिन। Let me close this and सक्नुस् है त। कहाँ छ हाम्रो क्लास? ल हेर्नुस् है, लेट मी शेयर योर आइडिया अबाउट यो चाहिँ के को रहेछ भन्दा वी आर रिडिङ अबाउट कस्टम्स। अब यो बुकमा भएको कुरा पनि यही छ, हेर्नुस् यही छ। ल कस्टम्स है, even you can read from here but you'll get this in your module। मोडुलमा पाउनुहुन्छ। जस्तो सपोज बुकबाट अलिकति म भन्छु है, यो फर्स्ट प्याराग्राफ इज इम्पोर्टेन्ट। लेट मी रिड। Why do the Chinese dislike milk and milk product? Why would the Japanese die willingly in a banzai chart that seemed senseless to American? क्वेशनबाट सुरु भइरहेको छ कि why do Chinese people dislike? अब मैले I have already told you no, because they do not have the cultures of having milk। मिल्क दुध खाने कल्चर त्यति छैन क्या उनीहरूले। दे डु नट गिभ द प्रायोरिटी अफ ड्रिङ्किङ मिल्क है। एन्ड वाइ वुड दि जापानिज डाई विलिङली इन बन्जाई चार्ज द्याट सिम्स सेन्सलेस टु अमेरिकन। अमेरिकनलाई यो मनै पर्दैन, हुनसक्छ त, बिकज इट इज नट सेलिब्रेटेड इन अमेरिका। अब हेर्नुहोस्, लेटेस्ट गो टु द इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। वाइ डु सम नेसन ट्रेस डिसेन्ट थ्रु फादर? कुनै देशमा चाहिँ बाउले चाहिँ घरको परिवारको रुल गरिरहेको छ होइन, and others through mother, still others through both parents। कुनैमा चाहिँ दुवैजना प्यारेन्ट्सले पनि गरिरहेको छ होइन। नट बिकज अफ डिफ्रेन्ट पिपल्स हेभ डिफ्रेन्ट इन्स्टिङ्क्ट्स। फरक मान्छेहरूसँग फरक किसिमको इन्स्टिङ्क्ट भएर होइन है। नट बिकज अफ द वेदर इज डिफ्रेन्ट इन चाइना, जापान एन्ड युनाइटेड स्टेट्स। sometimes shrewd common sense has an answer that is close to that of the anthropologist। अब यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट छ, बिकज दे वेयर ब्रट अप द्याट वे भनेको वे अफ लाइफ नै भनेको है। दे वेयर ब्रट अप इन द्याट वे बाई कल्चर। एन्थ्रोपोलोजी मिन्स द टोटल लाइफ वे अफ पिपल। एन्थ्रोपोलोजी भनेको त्यो मानव शास्त्रले के अध्ययन गर्छ भन्दा टोटल लाइफ वे अफ पिपल। द सोसल लेग्यासी द इन्डिभिजुअल एक्वायर्स। समाजले दिने एक किसिमको लेग्यासी भनेको के? वैधता, कानुनी मान्यता होइन। द इन्डिभिजुअल एक्वायर्स फ्रम द ग्रुप अर कल्चर क्यान बी रिगार्डेड एज द पार्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट द्याट इज क्रिएसन अफ मेन। जुन चाहिँ कसले बनाएको त भन्दा मान्छेले बनाएको हो। कल्चर इज क्रिएटेड बाई ह्युमन बिइङ। अघि मैले दिएको एक्जाम्पलहरू अब देखाउँछु, लेट मी सो यु है त। अब नेक्स्ट पेजमा, दिस एक्सटर्नल टर्म has a wider meaning than the culture of the history and the literature। है हिस्ट्री एन्ड लिटरेचर भन्दा राखिएका भन्दा हाम्रा कल्चरहरू फरक हुन्छन् भनेको के। इतिहासमा नेवारी कल्चरको बारेमा नलेखिएको पनि हुनसक्ला, नेवारीले बोल्ने भाषा नलेखेला, तर मैले आई हेभ टक्ड हियर भनेर यहाँ राइटरले केही भन्दैछ। हेर्नुहोस्, अ हम्बल कुकिङ पट इज एज मच अ कल्चरल प्रोडक्ट एज इज बेथोभन सोनाटा। यो हम्बल कुकिङ पट भन्दा कल्चरल प्रोडक्ट चाहिँ हम्बल कुकिङ पट अझै ठुलो कल्चरल प्रोडक्ट हो है, जुन बेथोभन सोनाटा भन्दा। यो भनेको मोडर्न कुकिङ पटको कम्पनीको नाम हो क्या। भनेपछि त कल्चर के रहेछ भन्दा कल्चर इज इम्पोर्टेन्ट थिङ हियर। वी सुडन्ट फर्गेट आवर कल्चर होइन। हामी कल्चरल कुराहरू धेरै मन पराउँछौँ भन्ने कुरा इक्जाम्पल छ। ओके, अब लेट मी गो टु द लास्ट अफ दिस पेज। हेर्नुहोस्, अब यहाँ एक अमेरिकन वुमनको एक्जाम्पल लिएर आएको छ राइटरले।
To the American woman, a system of plural wives seems instinctively abhorrent. भनेको इन्स्टिङटिभली भनेको भित्रबाटै मन पर्दैन अरे कि एउटा अमेरिकन महिलालाई चाहिँ प्लुरल वाइफ मन पर्दैन, धेरै महिलाहरू राखेको एउटा हस्बेन्डले मन पराउँदैन। किन भन्दा यो अमेरिकाको इक्जाम्पल किन ल्यायो भन्नुहुन्छ भने अमेरिका भनेको कन्ट्री अफ फ्रिडम हो के, स्वतन्त्रता भएको देश हो जहाँ चाहिँ धेरै डिभोर्स रेटहरू भइरहेको हुन्छ। त्यसैले भन्छ सी क्यानट अन्डरस्ट्यान्ड हाउ एनी वुमन क्यान फेल टु बी जेलस एन्ड अनकम्फर्टेबल इफ सी मस्ट सेयर हर हस्बेन्ड विथ अदर वुमन। होइन, उनलाई चाहिँ त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्नै पर्दैन क्या। उनले चाहिँ के अरे फ्रिडम पाएकी छन्, फ्रिडम पाएपछि त्यो आफ्नो हस्बेन्डलाई चाहिँ सेयर गर्नेको बारेमा भन्दा पनि उनले चाहिँ त्यहाँभन्दा पहिल्यै डिभोर्स भइसकेको हुन्छ कि है। अब उनलाई चाहिँ यो अनकम्फर्टेबल हुन्छ कम्फर्टेबल हुन्छ भन्ने कुरा उनी क्वेसनतिरै लाग्दिनन् भन्ने छ। सी फिल्स इट अननेचुरल। अब यहाँ चाहिँ अब कोरिया कम्युनिटीको बारेमा बोल्छ है यहाँ। सी फिल्स इट अननेचुरल टु एक्सेप्ट सच अ सिचुएसन भने चाहिँ यो महिला उसलाई चाहिँ अननेचुरल लाग्छ भन्छ। अन द अदर ह्यान्ड कोरियाक कम्युनिटी, कोरियाक वुमन अफ द Siberia, for example, would find it hard to understand how a woman could be so selfish and so unserious of feminine companionship in the home as to wish to restrict her husband to one mate. One mate भनेको एकजना श्रीमतीसँग मात्र रेस्ट्रिक्ट गरेर राख्नु भनेको के हो भन्दा सेल्फिस र अनसेरियस हो अरे के महिला। कहाँ भन्दा कोरिया कम्युनिटीमा, कोरिया कम्युनिटीको महिलाले भनेपछि त दिस इज एक्सेप्टेड इन कोरिया कम्युनिटी, बट इन अमेरिका, इभन अमेरिका अल्सो इट इज नट एक्सेप्टेड के। अमेरिकामा पनि एक्सेप्टेड छैन। उनीहरू चाहिँ इन्स्टिङटिभली एभोरेन्ट, इन्स्टिङटिभली दे डु नट लाइक दिस, भित्रबाटै मन पराउँदैन उनीहरू। तर इन कोरिया कम्युनिटी दे सेलिब्रेट, दिस इज कल्चर। अब नेक्स्ट एक्जाम्पल, another example of another kind. I once knew a trader's wife in Arizona who took somewhat devilish interest in producing cultural reaction. है त, यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट लाइन कहाँ छ भन्दा यहाँनिर छ, अ बायोलोजिकल प्रोसेस इज कट इन कल्चरल वेब भन्ने छ है। यसमा हामी आइपुग्छौँ, सक्नुहोस् अहिले। जस्तो अब यहाँ डेभिलिस इन्ट्रेस्ट हुन्छ। गेस्ट हु केम हर वे वेयर अफन सर्भड डिलिसियस स्यान्डविच फिल्ड विथ मीट that seems to be neither chicken nor tuna fish, yet reminiscence of both. अब यो तिनले त्यस्तो गरेकी छन् भनेछ अब है। And to queries she gave no reply until each had eaten his fill. She then explained that what they had eaten was not chicken nor tuna fish, but the rich white flesh of freshly killed rattlesnakes. The response was instantaneous vomiting after the violent vomiting. भनेको यो चाहिँ पुरै all the thing is not elaborated here. You can get this idea from even net. No, the high profile people, guests of America, they had visited there, and then she observed the cultural reaction. No, reaction by opening the reality. She didn't supply the sandwich made up of tuna fish and chicken, but she supplied the meat of rattlesnake, she told, and instantly the presenters they vomited. अब अर्को चाहिँ next culture is elaborated here. A highly intelligent school teacher with a long and successful experience in public schools of Chicago was finishing her first year in the Indian school. Indian school को उनको चाहिँ पहिलो वर्ष सिद्धिँदै थियो, तर उनी धेरै नै एक्सपिरियन्स टिचर थिइन् हैन। Okay, she is asked to recognize the two boys भन्छ के यहाँ। When asked how her Navajo people compared in intelligence with Chicago youngster, and she replied, well, I just do not know. हैन, कसरी चिन्नुहुन्छ त यिनीहरुको भन्दाखेरि sometimes the Indian seems just as bright. कहिलेकाहीँ इन्डियनहरु एकदमै टाठा देखिन्छन् है, तर at the other times they just like a dumb animals. कहिलेकाहीँ आफूलाई नै लत्रक्क परेर छोडिदिन्छन् है, मिनिङलेस भन्छन्। केले गर्दा भन्दाखेरि because of condition। यहाँ केटी पढाउँदा के भएको छ भन्ने कुरा छ। And the other night we had a dance in high school, and I saw a boy who is one of the best students in my English class standing up by him. So I took him over a pretty girl and told them to dance, but they just stood there with their head down. है, टाउको न्युराएर बस्यो हैन। They means boy and girl भनेको, and they wouldn't even say anything. I inquired if she knew whether or not they were members of the same clan. हैन, what difference would that make? यहाँ चाहिँ same clan भनेको यो गर्ल्स र बोइजलाई same clan भने हैन, two boys भनेछ, they were easily recognized है।
There is no more clarity. I have told, and they were easily recognized with the dance, yeah, with girl. Okay, our last line is very important. Our last paragraph, let me read all. All this doesn't mean that there is no such things as raw human culture, human nature. मान्छेको नेचर र हुन्छ अरे के भनेको मतलब इट इज नट रिफाइन्ड, इट इज नट दि वेल प्यारामिटर के प्यारामिटर वेल राखिएको हुँदैन, यो मान्छेको कल्चर भन्न सकिँदैन के. द भेरी फ्याक्ट द्याट certain of the same institutions are found in all known societies indicate that यो इम्पोर्टेन्ट लाइन है, इट इज आस्क्ड इन एक्जाम. At bottom all human beings are very much alike. भित्री रूपबाट मान्छे त उस्तै रहेछ नि त. बिहे गर्नुपर्छ, कल्चरल फर्महरू, बुवा मम्मीलाई माया गर्नुपर्छ, सानोलाई चाहिँ पनि बुवा मम्मीलाई आदर गर्छौँ. We know this, no? And we have life crisis, we have the marriage ceremony, होइन, we have the illness, we will die one day, no doubt. सबैसँग त्यही छ त भन्छ. The file of the cross cultural survey at Yale University are organized according to categories such as marriage ceremony. है, बिहेको चाहिँ एउटा कुरा उस्तै रहेछ के. तपाईँको सबै चाहे त तपाईँको के चेपाङले चिउरीको बोर्ड दिएर बिहा गरोस् होइन, चाहे चाहिँ तपाईँको गुरुङ कम्युनिटीमा भागेर बिहा गरून्, चाहे ब्राह्मण्स कम्युनिटीमा छोरी र छोरीको बाउ र चाहिँ छोराको बाउ गफ गरेर बिहा गरून्, तर अन्तिम अल्टिमेट के हो भन्दा तिनीहरूको बिचमा केटा र केटीले बिहा गर्नु हो नि त. भनेपछि दिस कल्चर्स आर सेम है. एन्ड लाइफ क्राइसिस राइट्स भन्छ. लाइफ क्राइसिस राइट्स भनेको त्यो जीवन परम्परा के, जीवनमा क्राइसिस आउने परम्परा जसमा पनि आउँछ कि. तपाईँले भोलि पास गरेको भोलिपल्ट अर्को क्राइसिस आयो. अहिले पढेर पास गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने क्राइसिस छ. पछि चाहिँ जागिर खान पाए हुन्थ्यो, जागिर खानुभयो अझै ठुलो पोस्टमा जान पाए हुन्थ्यो, पोस्टमा जानुभयो म भ्रष्टाचारमा म पर्छु कि भन्ने किसिमको तपाईँको क्राइसिस छ होइन. एभ्रिवेयर देयर इज क्राइसिस. एन्ड इन्सेस्ट ट्याबुज द्याट इज एक्सेप्टेड एभ्रिवेयर. अब जस्तो आफ्नो हाड नाताभित्र चाहिँ तपाईँ सेक्सुअल रिलेसन राख्नुहुन्न हो. एन्ड एटलिस्ट 75 of these categories are represented in every single one of the hundreds of cultures analyzed. 100वटा कल्चर गर्दा 75वटा कुरा मिल्दो रहेछ कि सबै कुरा. 75 है. This is hardly surprising. The members of all human groups have about the same biological equipment. हरेक मान्छेसँग उही त हो नि. अमेरिकाको छोरो मान्छेमा हुने चिज र नेपालको छोरो मान्छेमा हुने चिज त एउटै हो नि होइन र. त्यसको पाखुरा हुन्छ, हाम्रो पनि पाखुरा हुन्छ, त्यसको टाउको हुन्छ, हाम्रो पनि टाउको हुन्छ, अरू इन्टरनल अर्गन्स पनि उही हो होइन र. तर all men undergo the same poignant life experiences such as birth, helplessness, illness, old age and death. The biological potentialities of these species are the blocks in which the cultures are built भन्छ. यो सेन्टेन्स मैले तपाईँलाई उसमा पनि राखेको थिएँ. बायोलोजिकल पोटेन्सियलिटिजले नै के गराउँछ भन्दा हाम्रा कल्चरहरू डिफ्रेन्ट बनाउँछ कि. सम्भाव्यताहरू धेरै रहन्छ नि, ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ होइन. त्यो भनेको सम प्याटर्न्स अफ एभ्री कल्चर्स आर बिल्ड. सबैको एउटा एउटा प्याटर्न चाहिँ हुन्छ होइन. सम प्याटर्न्स अफ भेरी कल्चर क्रिस्टलाइज अर कुनै चाहिँ बाहिरबाट देखिने पनि हुन्छ. अराउन्ड फोकस इज प्रोभाइडेड बाई द इनएभिटेबल अफ बायोलोजी. द डिफरेन्स बिट्विन द सेक्सेस, द प्रेजेन्स अफ द पर्सन होइन, अफ द पर्सन्स अफ डिफ्रेन्ट एजेस लर्न. अब छोरी मान्छे र सेक्स भनेको जाति के लिङ्ग भन्छ. अब लिङ्ग छोरी मान्छेको बोलीमा चाहिँ भद्दापना हुँदैन नि त, अलिक चिरबिराउनु अलिक मसिनो टाइपको बोली आउँछ. छोरो मान्छेको बोली के हुन्छ, भद्दा हुन्छ, ए बा भन्छ छोरोले भने, छोरी मान्छेले चाहिँ ए बा भने अलिक मसिनो पाराले बोलाउँछ. भनेको मतलब यो चाहिँ यो कल्चर आफै आफै बायोलोजीले पनि डिफ्रेन्ट बनाइदिइसक्यो भन्छ कि वे अफ स्पिकिङ है. छोरी मान्छेले बोल्ने शब्द र युज गर्ने तरिका, वे अफ होइन, बिहेभियर द्याट इज डिफ्रेन्ट. द भेराइङ फिजिकल अब एज अनुसारको अघि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ होइन. एउटै बाबा भन्ने शब्दलाई कसरी बोलाइन्छ भन्ने कुरा पनि त्यसले पनि फरक पर्छ. द भेराइङ फिजिकल स्ट्रेङ्थ एन्ड स्किल्स अफ इन्डिभिजुअल, व्यक्ति पछि पनि फरक हुन्छ. द फ्याक्ट्स अफ नेचर अल्सो लिमिट कल्चरल फर्म. नो कल्चर प्रोभाइड्स प्याटर्न्स फर जम्पिङ ओभर ट्रिज अर फर इटिङ आइरन ओर. फलाम खाने कुराहरू कुनै कल्चरले पनि भन्दैन भन्ने कुरा चाहिँ केबाट भन्यो भने यो पाठबाट. यसमा धेरै डिफिकल्ट कुराहरू केही पनि छैन है तपाईँहरूलाई, सजिलो छ. तर क्वेसनको बारेमा लेट मी डिस्कस बाई सेयरिङ दिस स्लाइड अगेन है. यो चाहिँ अब तपाईँलाई हरेक टेक्स्टहरू, जुन टेक्स्ट पनि यहीँ छ, तपाईँलाई चाहिने टेक्स्टहरू अल टेक्स्ट आर हियर, यु क्यान रिड है.
यहाँ छ तपाईले बुक पाएन भनेर डोन्ट वरी सबै मैले चाहिँ आई हेभ टेकन फोटो एन्ड देन यु क्यान रिड इभन बाइ पिकनिक। अब यहाँ यो क्याम स्क्यानर भन्ने वर्ड चाहिँ हटाउन सकिनँ मैले, यो चाहिँ मिलेन। अरू यसले के असर गर्दैन तपाईँलाई, सबै छ। ओके, लेट मी गो टु द स्लाइड देन। Okay. Okay, here is the last one and last slide when I have assembled the questions which are asked in your exam. So frequently asked question answer. At bottom, at the very bottom, every human are alike. Give a suitable example. Give the suitable example. अब example दिँदैमा पनि तपाईले define हुँदैन है. What is custom? What is culture? You need to define it first. है त्यो चाहिँ define गर्नु पर्यो हैन. The custom is way of life, or custom is a celebration, and it is human created things, and which we are following without any questions, and that is the gift of our ancestor. This is a myth, this is a type of stereotypical thing which we still practice in our day-to-day life. It is culture. भने तपाई भन्नुभयो अब बुकमा चाहिँ अब सुइटेबल एक्जाम्पल दिने बेलामा बुकको कुरा ल्याउनु पर्यो हैन. And at the beneath level, at the bottom level, all human they have the same types of experience, or same types of feeling. हैन तपाईलाई फिलिङ उस्तै रहन्छ जस्तो the feeling of hunger, feeling of angry, anger, feeling of the sharing attitudes, all have the same feeling, and they have the feeling like the life crisis is the same, of a marriage ceremony, incest taboos, and feeling of helplessness, death, old age. These people, every people they feel like that. तपाईको के भन्छ यो एउटा थियो कि मिडाइबल पिरियडमा एउटा ड्रामा थियो एभ्री मेन भन्ने कि. त्यो एभ्री मेन भन्ने ड्रामा किन देखाइन्थ्यो अरे भन्दाखेरि मान्छेलाई मोरालिटीमा ल्याउनको लागि, नैतिकता ल्याउनलाई. तपाई हामीले कसैले पनि भगवान देखेका छैनौं, तर पनि हामीलाई नैतिकतामा ल्याउनलाई यो हामीले यो काम गर्यौं भने भगवानले देख्नुहुन्छ है भनेर चाहिँ भन्ने सिकाइएको छ. त्यसैले हामी मोरालिटी नैतिकतामा रहन सक्छौं के. नत्र भने भगवान त हामीले देखेकै छैनौं त अहिलेसम्म है. भने जस्तै मान्छेलाई चाहिँ एउटा मोरालिटीमा राख्नलाई एउटा ड्रामा देखाइन्थ्यो एभ्री मेन भन्ने. के थियो भन्दा त्यसमा चाहिँ क्यारेक्टर को हुन्थ्यो भन्दा मान्छे नै हुन्थ्यो, तर यो एभ्री मेनमा के हुन्थ्यो भन्दा एउटा युथ भन्ने एउटा YOUTH युथ भनेको यौवन हैन. अर्को ओल्ड एज भन्ने क्यारेक्टर हुन्थ्यो, अर्को तपाईको लभ भन्ने क्यारेक्टर हुन्थ्यो, अर्को तपाईको नेबर भन्ने क्यारेक्टर हुन्थ्यो. यस्तै हुन्थ्यो कि. अनि के हुँदो रहेछ जब मान्छे बुढो हुँदै जान्छ नि पछाडी गएर उसको स्ट्रेंथ भन्ने क्यारेक्टरले छोड्दै जान्छ कि, भनेको उसको शक्ति हराउँदै जान्छ. अनि लास्टमा चाहिँ गुड डिड भन्ने क्यारेक्टर पनि छ कि, असल काम भन्ने के. अनि अन्तिममा तपाईको नेबरले पनि छोड्छ. तपाईलाई त्यो नेबर भनेको छिमेकीले छोड्दिन्छ हैन. अनि तपाईको युथ यौवनले छोड्दिन्छ. सबले छोड्दै 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 गएपछि अन्तिममा मर्ने दिन उसलाई चाहिँ लास्टसँगै उसको गुड डिड भन्ने मात्रै जान्छ के. उसको लास्ट जब क्रिमेट गर्न जान्छ उससँग गुड डिड अन्यले त छोडिदिसक्यो, तर गुड डिडले फेरि उसले सँगै लयो त होइन कि, अमरत्व बनाएर उसले छोडेको हुन्छ कि गुड डिडलाई. भनेपछि त असल काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराले प्रेरित गर्नलाई त्यो ड्रामा देखाइएको थियो कि हैन. द्याट टाइप्स अफ कल्चर वाज टट इन मिडाइबल पिरियड. मिडाइबल पिरियडमा त्यस्तो किसिमका कल्चरहरू चाहिँ टट गरिन्थ्यो है. अनि वाट इज कल्चर? क्यान यु इमेजिन द कम्युनिटी वेयर देयर इज ओन्ली वान कल्चर? एउटै मात्रै कल्चर भएको कम्युनिटी इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब हुन सक्छ, पोसिबल त हुन सक्छ, तर पनि वी आर
here we belong to the multicultural society हैन, धेरै कल्चर छ, we stay together but we are aculturized है, हामी के भएका छौँ, एकल्चराइज भएका छौँ। जस्तो हाम्रो ईदको दिनमा हामीले बिदामा मनाउला अथवा ईदको दिन हामी ईद मुबारक हामी साटासाट गरौँला, क्रिस्चियनले मनाउने त्यो चाहिँ के भन्छ क्रिसमसमा चाहिँ हामी गिफ्ट साटासाट गरिरहेका पनि छौँ, र हिन्दूको चाहिँ दसैँमा पनि क्रिस्चियनहरूले टिका लगाएको अवस्था छ भनेपछि एकल्चराइजेसन छ, द कल्चर द्याट इज मिक्स्ड अप हैन, वी क्यानट इमेजिन द कल्चर अ कम्युनिटी वेयर देयर इज ओन्ली सिंगल कल्चर, त्यो छ भने हामी इमेजिन गर्नै सक्दैनौँ कि भन्न सक्छौँ। एन्ड वाइ डु निड अ पर्सन निड टु ह्याभ द नलेज अफ अदर कल्चर थाहा त हुनै पर्यो नि। जस्तो मैले अघि नेवार कल्चरको चाहिँ बेल विवाह भने, हाम्रोमा दुईचोटि बिहा गरेकी महिला त जुठी हुन्छ ब्राह्मण कल्चरमा है, भनेको मतलब पहिला बिहा गरेर अर्कोसँग बिहा गरिसकेकी श्रीमती। अब अहिले त त्यो छैन, हेर्नुहोस् उपाध्याय बाहुनले चाहिँ बिहा नगरिकन उपाध्यायकी छोरी भगाएर ल्यायो भने पनि जैसीमा झारिदिन्थ्यो पहिला। अर्को के थियो भन्नुहुन्छ भने अब बिहा भयो कि उपाध्यायकै श्रीमती कसैले लिएर आयो भने अथवा कहीँ कसैसँग चाहिँ अब अर्को वडमा इलोपमेन्ट अथवा पहिला आयो भने त्यो छोरी त्यसबाट जन्मिने सन्तान अथवा तिनीहरू चाहिँ जैसी मानिन्थे। हेर्नुहोस् त्यस्तो किसिमको कल्चर पनि थियो कि कस्टम थियो। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा वी निड टु नो अदर्स कल्चर्स एज वेल। अरूको कल्चर हामीले बुझ्दियौँ भने पो ठिक हुन्छ त हैन त्यो। अब अर्को बायोलोजिकल सिस्टम इज टाइड अप विथ कल्चरल वेभ एक्सप्लेन भन्छ क्या, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो एकदम। किन भन्नुहुन्छ भने बायोलोजिकल सिस्टम द्याट डाइजेस्टिभ सिस्टम perception that is developed through our society, through our parents, through our ancestor। हामी एन्सेस्टरबाटै आएका छौँ कि बाहुनको छोराले मासुसम्म खाए पनि खसीको खाए है, सकेसम्म मासु नखा, सक्छन् खसीको खा, अरू नखा भनेर सिकाइरहेछ भने एकै दिन चाहिँ तँलाई चाहिँ सुँगुरको मासु खाइयो भनेर भनिदिने भने त उसले त खान्छ त खाँदैन त, द्याट इज नट एक्सेप्टेड इन्स्टिङटिभली एबोरेन्ट भन्छ कि, द्याट इज इन्स्टिङटिभली एबोरेन्ट, भित्रबाटै चाहिँ घृणा लाग्ने हुन्छ नि, टच गरेर घृणा गर्ने हुन्छ हो। यो टाइप्सको चाहिँ मान्छेमा फिलिङहरू क्रिएट हुन्छ। दिज आर द क्वेसन फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड इन योर एक्जाम। ओके, अब लेटेस्ट टक फर कति अलिकति 5 मिनट अनि अलिकति अर्को टेक्स्टको लागि म बोल्छु फेरि 5 मिनट यो टेक्स्टको बारेमा लेटेस्ट डिस्कस है त। ओके, यु आर हियर 42। लेट मी टक विथ आशीष खनाल। आशीष जी खनाल, खनाल जी प्लीज let you speak with me. Ashish, how are you? Yes, Ashish? sir. Okay, you listen about the lecture. Fine, sir. Even you will get the recorded form. Yeah, whatever you have understood, no, please share to your friend. तपाईले यो कल्चर कस्टम भन्ने बित्तिकै के रहेछ त? What is custom? Custom is a way of life Okay. and culture. भन्नुहोस् प्लिज। अरू कुरा पनि छन् नि त हाम्रामा भएका कुराहरू, आफ्नो एक्जाम्पलतिर फर्किने के, डराउनु पर्दैन। यु शेयर योर ओन कल्चर एज वेल। Yes, sir. It's biological or geographical culture, and culture is determined according to biology and then geography as well, right? So that they are different. Okay, please tell few line more. अनि अरू के छ sir. भन्नुहोस् न। आशीष, ओके अञ्जन प्लिज। आशीषले म्युट गर है त। अञ्जन दास प्लिज। Anjan Das, let me speak with you. Yes, sir. Okay, how are you, Anjan? Fine, sir. How are you, sir? Fine. Let you share your view regarding culture, custom. So, custom can be defined as a tradition which is widely spread over the country.
different cultures and different countries has different customs, such as the Chinese custom, where we can see that the people don't like milk. Similarly, in Japanese culture, we can see that they love playing sports, Okay. Mhm. and moreover, we can see that in developed countries there is the tradition of getting married to more than one people, and similarly, where the marriage rate is high, there is the even chances of divorce rate. Yes. Such things even belong to the tradition. Similarly, in our country, Nepal, we have different customs and traditions where there is the custom of Gorkhali people. Gorkhali people. Okay. And we have the system in of like doing Bel Viva of. Okay. In Newar community, I know. Yes, sir, Very in good. Neva County. Very good. Very good. Very good. Anjan. Yes, Anjan's. sir. I like Anjan's point more because he even talked about the books example. है लेख्दाखेरि बुकमा पढेको रहेछ मेरो स्टुडेन्टले भन्ने चाहिँ मैले पनि थाहा हुनु पर्यो अरू एक्जामिनरले पनि थाहा हुनु पर्यो के जस्तो इफ यु आर राइटिङ अबाउट कल्चर यु क्यान राइट न विदाउट बिङ बेस्ड अफ बुक अल्सो अब कस्टम भन्ने बित्तिकै यो छ हाम्रो व्रतबन्धमा यस्तो गर्छौँ भन्ने कुनै एउटा कस्टमै हो हजुरबाले भिख Yes, माग्नु sir. होइन त्यो भिखले के रिप्रेजेन्ट गर्छ आल्म्स माग्नु भनेको भोलि बाँच्ने बेलामा अन्तिममा सन्यास भएर पनि बाँच्न सकोस् भनेर सिकाइएको कल्चर हो भनेर तिमी यु क्यान डेभलप Yes, न sir. योर आइडिया Yes, होइन sir. त्यो चाहिँ तिमीले भन्न सक्छौ तर के होइन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ वी सुड बी बेस्ड अन टेक्स्ट एज वेल है अब जस्तो तिमीले अघि चाइनिज पिपल दे डु नट लाइक मिल्क एन्ड मिल्क प्रडक्ट होइन जापानिज दे विलिङली डाई इन बन्जाई चाट पोटेटो सेन्सेस फर अमेरिकन Yes, होइन sir. Yes, sir. Yes, sir. कुराहरू हामी ल्याउनुपर्छ क्या हरेक कुराहरू जस्तो जस्तो अब यु क्यान इभन एक्जाम्प्लिफाई अफ द कोरिया कम्युनिटी अफ साइबेरिया है बट इभन द Yes, sir. नेप्लिज दे डु नट एक्सेप्ट दिस है हाम्रो नेप्लिज महिलाले पनि आफ्नो Yes, sir. हस्बेन्ड अरूसँग सेयर भएको त देख्न चाहन्छ सक्दैन त कसैले पनि Yes, होइन sir, even in our community, there is a tradition like some people don't want to eat meat, and if they eat meat, they suffer from different fever like diarrhea and all. Okay, yeah, that is what we are facing. Very good. Yes, Please sir. mute you, and then let me talk about Thank you, next one. sir. Very good. Deepana KCG, please let me talk with you. Deepana, Yes, sir. what have you understood about custom? Please share your idea. It's the way of life, Yes. living tradition, practices in a society and country. Okay. Culture and custom differs due to different geographical reasons. We have different culture according to our according to the beliefs of our ancestor, and we follow them without any question. That's good. Yeah, ancestors. Yeah, we follow without any questions. Very good. Okay. And like example, in developing country, they have different tradition that they can marry many people, more than one, whereas in traditional culture we believe in only one person. And do you think it is traditional in Nepal? Marrying only single one, it is traditional? yes, sir. But you cannot say like that traditional, no? It is celebrated here in Nepal, okay? And marrying with many multiple wives could arouse lots of problems, no? Also, okay, we can analyze through our perspective. Yes. Okay, we have to give the logical arguments when we state something. Okay, that's good. Okay, speak few lines if you can, Deepana. And like this in Chinese community, they does not prefer milk product. Okay. And in Japanese community, they prefer they like sport, whereas in other country they may not like that much. Okay, very good. Please mute your microphone. अब हामीले अलिकति बुझ्यौँ पनि यसरी नै बुझ्नुभयो भने ठिकै छ द्याट वी हेभ टु रिमेम्बर इन आवर एक्जाम एज वेल ल डेभिड शेर्पाजी लेट मी टक विथ यु डेभिड आई वुड लाइक टु टक विथ यु
डेभिड हेलो डेभिड where are you? तपाईँले अन गरेर अन्त हिँड्ने जस्तो माने है मैले। डेभिड यहाँको त्यो एटेन्डेन्स मात्रै म्याटर गर्दैन, मसँग इन्टरेक्सन क्लासको छुट्टै हुन्छ है डेभिड। यो पनि क्लासरुम नै हो, यस्तो सोच्नुहोस् कि डिस्टेन्स लर्निङ भए तापनि दिस इज क्लासरुम, वी हेभ टु लर्न एक्टिभली। तपाईँले यहाँ त अप्सन छ त ह्यान्ड रेज गर्नुहोस् नबुझ्यो भने भन्ने छ। अब उतिखेर मैले हेरेको रहेनछु भने पनि अब मैले यो स्लाइड शो गर्दा नदेखेको भए पनि पछाडि त एड्रेस गरिहाल्छु मैले। डेभिड नाम मात्रै डेभिड हेर त, यस्तो डेभिड कहाँ गयो त? खोइ वेयर इज ही? डेभिड प्लिज स्पिक विथ मी। आदित्यको मैले ह्यान्ड रेज गरेको देखिरहेको छु। आई विल टक विथ यु डेभिड। यस सर, त्यो नेट डेभिडको बारेमा होला सर। ए नेट गएको होला, मेरो पनि अघि नेट गएको थियो कि सर, त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो बोलेको मैले बोलेको सुनिएन अघि हजुरले। ल तिमीले बोल न त अहिले, ल ल यु स्पिक समथिङ लाइक what are you interested about the text? Culture is the way of living. Okay. Culture differ from the culture is हतार नगर्नु, सबैले भन्नु सक्छ के भन्छ geographically the culture are different from one place to another. If you see Nepal culture is different. So if you see in America, their culture is different. So in America, they are allowed to America freedom छ, तर नेपालमा चाहिँ छैन त्यस्तो फ्रिडम खासमा। and कोरियाको साइबेरियाको एउटा कोरिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ अब man is allowed to marry 5 wives, but in Nepal they are no other woman not allowed. After all, ultimately भन्ने हुन्छ we all are human beings. We all are human beings. At the bottom, we all are human beings. We feel same. We have the same feelings. We feel hungry. Yes. We feel pain. Culture just this shows the way of living. Very good. Aditya, mute mute गर ल, ठीक छ, that's good. अब टुमोरोज क्लासको बारेमा अथवा म नेक्स्ट क्लासमा अथवा अलिकति म थोरै अर्को लेसन पनि जोड्छु। त्यसले चाहिँ अब एकजनालाई सोधेर म अर्को 5 मिनट जतिमा म एउटा जोडेर छोड्छु, तपाईँले पढ्नुपर्ने वर्क दिन्छु म तपाईँलाई। ओके, लेट मी टक विथ विश्वजित सिंह। ल प्लिज विश्वजित, लेट मी टक विथ हिम। Hello sir. How are you? I'm totally fine sir. You? Yes, and where have you been connected here? Sorry sir, from starting sir. Sorry? From starting sir, from starting moment. I know that. From where you actually have been connected? कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? Yeah, I'm from Rajvilas sir. I'm in Rajvilas right now. Oh yeah, that's good. Let you share your idea. What have you understood about custom? Yeah, sure sir. Custom is the way of life sir, way of living sir. Every people follow different customs. It is varied. It varies due to geographical regions. And culture is the way culture is followed from the ancient time that we had get from the ancientors. We are following the same traditions that our ancestors have. That was used by our ancestors. In every geographical regions or countries, their customs and tradition are varies. Let's see in the context of our country, many of them from which community, they used to celebrate Bel Vivaah. Okay, that's good. But please. But not in our community. ल स्टप गर्नुहोस्, तपाईँले अलिअलि बुझ्नु भएको छ, ठिकै छ। ओके, लेट मी से समथिङ है। अब अनि त्यसपछि आई विल इन्ट्रोड्युस अबाउट द नेक्स्ट लेसन। यहाँ के हो भन्दाखेरि हामी जस्तो लेट मी से नेपाली 1300 शताब्दी भन्छ कि 13औं शताब्दीमा हाम्रो नेपालमा चाहिँ एउटा शमसुद्दिन भनेको एउटा मुस्लिम तपाईँको सम्राट चाहिँ नेपालमा पसेछ है। जुन बेला तपाईँको नेपालको कला धेरै थियो रे,
अनि त्यो बेलामा इतिहासमा लेखेको कुरा पढ्दैछु मैले भनेको। अनि त्यो टाइममा तपाईँको एकदमै जब जुन देशमा पनि यो हुन्छ है, तपाईँले याद गर्नुहोस् विश्वमा सबैभन्दा बढी रेप केसेस हुने र जुन चाहिँ दर्ता भएको भनेको इन्डिया हो। सबैभन्दा बढी रेप हुनेको अफगानिस्तान हो। हेर्नुहोस् भने किन हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ नि, जब जब वार हुन्छ नि, अब इन्डियामा वार भएर भन्नु खोजे होइन, इन्डियामा चाहिँ अब पोलिसीहरू फरक भएर हो। जस्तो अफगानिस्तानमा किन रेप केस हाई भएको भन्नुहुन्छ भने वारले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू जब वारमा चाहिँ जब हार्छ नि, हारिसकेपछि जित्ने त्यो मिलिटरीहरूले एकदमै अब्युज गरे हुन्छ कि त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तै जस्तो यहाँ पनि 13औं शताब्दीमा आउँदाखेरि के भएछ अरे भन्नुहुन्छ भने यहाँको चाहिँ यो काठमाडौँ एरिया अथवा यो नेपालभित्र चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई रेप हुने केसेसहरू भयो। अनि त्यो मुस्लिमहरूमा है पहिला पहिला यो नाक छेड्ने चलन छैन कि, किन भन्दा नाक छेड्यो भने त्यो सबैभन्दा अपवित्र मानिन्छ अरे कि त्यो कल्चरमा। त्यो भएको हुनाले अनि त्यो यहाँको चाहिँ बादशाहहरूले के गर्यो भन्दाखेरि सबैजनालाई नाक छेड्न लगाइयो। पछि यो नेवार कम्युनिटीले चाहिँ विरोध गरेर छेड्या छैन है, तर पछि चाहिँ नेपालभित्रमा त्यो टाइममा चाहिँ सस्टेन गर्नलाई चाहिँ बनाइएको कल्चर हो रे यो। अनि त्यसपछि चाहिँ यो धारावासीले लेखेको मैले लेख पढ्या हो। अनि तपाईँको कृष्ण धारावासी अनि त्यसपछि पछि चाहिँ अब यो ब्राह्मिन्सहरू अथवा चाहिँ जसले कसैले नाक पनि छेडिरह्यो कि अझै पनि छेडिरहेछन्, प्र्याक्टिसमै छ। अन्त त्यो तपाईँले याद गर्नुहोस् न कति दुःख छ त्यो नाकमा छेडेर त्यो अब सुनको एउटा सानो टुक्रा लगाउने हो हेर्नु है। हामीले चाहिँ अब नाक छेडेको चाहिँ छोरी राम्रो हुन्छ हो या नराम्रो हुन्छ केही जान्नु छैन, तैपनि एउटा पीडा त छ त्यहाँ। दिस कल्चर इज फलोड हियर हेर्नु। रियालिटी त केही पनि रहेनछ नि त, आखिर कोहीबाट बच्नको लागि बनाएर त्यो कल्चर होइन। दिस इज वाट वी हेभ लर्न। ओके, अब म लेट मी टेल समथिङ अबाउट द नेक्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लासको बारेमा भन्छु र तपाईँलाई वर्क पनि दिन्छु। नेक्स्ट क्लास वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट ब्युटी है। त्यो ब्युटीले मात्रै पुग्दैन, मैले अर्को क्लास पनि थप्छु। अब ब्युटीमा वी हेभ जस्तो मैले यहाँ दिएको छु बुकमा छ, बुकबाट पनि पढ्नुहोस् है, सबैजनाले पढ्नुपर्छ, सबैजनाको इन्टरेक्टिभ हुनुपर्छ क्लास। मलाई फेरि एउटा लाग्छ है फलानुलाई मात्रै सरले सोध्नुहुन्छ, होइन, म त सबै बराबर हुनुको लागि आई आस्क अल है। इफ यु हेभ कन्फ्युजन यु क्यान रेज योर ह्यान्ड। त्यहाँ ब्युटी भन्ने टेक्स्टमा चाहिँ अब कन्सेप्ट अफ ब्युटी कसरी डिराइभ गरेको छ होइन राइटरले, त्यहाँ चाहिँ अरू धेरै एकदमै मैले भने जस्तो ब्युटी ल्याएको छैन। मैले भन्दाखेरि त ब्युटी अफ टाइप्स अफ सब्लिमिटी, सबलाइम। यो सबलाइम भन्ने वर्ड चाहिँ एडमन्ड बर्क भन्ने फिलोसोफरले ल्याएको वर्ड हो। सबलाइम भनेको मान्छे चाहिँ एकदम लट्ठ परेर चाहिँ एकदमै अटमोस्ट प्लेजरमा पुग्यो भने त्यसलाई भन्छ सबलाइम कि। तपाईँ कुनै मुभी हेरेर अति आनन्दित हुनुभयो, त्यसमै भिज्नुभयो भने त्यसलाई सबलाइम भन्छ। तपाईँ कुनै चाहिँ एउटा केही चिजमा यति भित्र पस्नुभयो, बिर्सिनुभयो आफ्नो अस्तित्व भने सबलाइम भन्छ, त्यसलाई सब्लिमिटी भन्छ। त्यस्तै किसिमको सब्लिमिटी पनि ब्युटी हो भने मैले भने, तर बुकमा छैन। अब हामी इक्जाम्पल दिने बेला भनौँला, तर त्यहाँ देयर आर 3 कन्सेप्ट्स अफ ब्युटी। एउटा छ ग्रिक कन्सेप्ट अफ ब्युटी, हेर्नुहोस् है, क्याटेगोराइज गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। ग्रिक कन्सेप्टमा ब्युटीलाई कसरी लिएको छ। अर्को छ चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियन कन्सेप्ट। फेरि क्रिस्चियन भन्दाखेरि तपाईँले म बुझ्नु होला यो धर्ममा आधारित भएर भनेको भन्नु होला, होइन। क्रिस्चियनिटी नेपाल के अरे विश्वमा जब जिसस क्राइस्ट जन्म पश्चात चाहिँ आयो, तर 12औं शताब्दीसम्म क्रिस्चियनिटीको इन्फ्लुएन्स त्यति देखिएन कि। तब 12औं भनेको मिडाइभल पिरियड अथवा यसलाई भन्छ मध्यकालीन समय। नेपालमा पनि 912बाट चाहिँ सुरु भएको छ भनेर भन्छौँ नि हामी मल्लकालीन पिरियड भने जस्तै। मध्यकालीन पिरियडमा जब जब तपाईँको चर्चको फादरहरू र राजाहरूको बिचमा युद्ध हुन्थ्यो कि, युद्ध भनेको लडाइँ उसबाट होइन के अरे वाक युद्ध के, उनीहरूको बोल्ने आधारित सिद्धान्तमा युद्ध हुन्थ्यो। सिद्धान्तमा फादरहरूले जित्थे कि, जित्दै गर्दाखेरि अन्त फादरहरूले चाहिँ जित्दाखेरि अनि फादरले जे भन्यो त्यही नियम बन्थ्यो। त्यस्तै त्यो बेलामा फादरले चाहिँ एउटा भनेका छन् कि ब्युटीको बारेमा, यसको मतलब चर्चले बोलेको छ। त्यसैले क्रिस्चियनिटीले के बनायो त ब्युटीलाई, कस्तो भन्यो भन्ने कुरा छ त्यसमा। अनि अहिले राइटरले के भन्छन् भन्दा अहिलेको कुरा होइन, मोडर्नले के बनाइरहेछन् महिलाहरूलाई अथवा ब्युटीलाई। ब्युटी त कहाँ लएर जोडिदिएछन् भन्दा महिलासँग लएर जोडेछन्। एउटा चाहिँ सेकेन्ड सेक्स भन्छ कि महिलालाई, हेर्नुहोस् यति सेकेन्ड बनाएको छ अथवा महिलालाई इन्फेरियराइज गरेको छ कि एउटा सुन्दर भनेको को हुनुपर्छ न महिला हुनुपर्छ भन्नेमा लगेर जोडेको छ। अनि इङ्ग्लिसले झनै नराम्रो युज गरेको छ। इङ्ग्लिसले चाहिँ ब्युटी भनेको फिमेलको एउटा पार्ट्स हो जस्तो बनाएको छ भन्ने कुरा छ, तर यो हुनु हुँदैन भन्ने उनको कुरा छ कि। ब्युटी त एउटा यस्तो किसिमको कुरा हो जोगाउनु पर्छ। ब्युटी इज अ पावर, नो डाउट। त्यो पावर द्याट सुड बी सेभ्ड बाई नोइङ, बाई डेभलपिङ के अरे द सेन्स इन द प्रोफेसनलिजम अफ ह्युमन बिङ भन्छ कि। मान्छेको पेसागत दक्षतालाई हेरेर ब्युटीलाई चाहिँ उ गर्नुपर्छ, मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा छ त्यसमा। तपाईँले टेक्स्ट पढ्नुहोस्, मजाले टेक्स्ट पढ्नुहोस्। टेक्स्ट पढिसकेपछि अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ मैले त्यसको बारेमा आई विल टक मोर अबाउट द्याट। स्लाइडमा नि हुन्छ। अनि त्यति मात्रैले पुग्दैन हामीलाई, अर्को दिनमा चाहिँ एउटा टेक्स्टको यसरी नै डिस्कस चाहिँ गर्छौँ हामीले। हरेक लेसन सिद्धिएपछि
5 to 10 minutes we'll discuss whatever you have understood, and if you have confusion I will ask है। त्यसो गर्दै गर्दै हामी will proceed, हामी अगाडि बढ्ने छौं। अब ब्युटी तपाईलाई सबैलाई ओको हो। असाइनमेन्ट म असाइनमेन्टको पार्ट्समा पनि लेखिदिउँला, रिड एन्ड स्टडी माइन्युटली भनेर लेखिदिन्छु। तपाईको काम चाहिँ अब सुन्नुस् नसुन्नुस्। यहाँ चाहिँ मैले मोड्युलमा चाहिँ अपलोड गरिदिसकेको छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुस्। मोड्युलमा डाउनलोड गर्ने तरिका तपाईलाई म सिकाउँछु। फेरि कतिले गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म, सरले दिएको गर्नु भएको छैन भने मैले यहाँ सेयर गरिरहेको छु है, मेरो स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ टिममा जानुस्, टिममा गइसकेपछि अब यो त तपाईको यो तपाईको आफ्नो उसमा जानुस्, सेक्सनमा जानुस्, सिभिल 1 भन्ने सेक्सनमा जानुस्। सिभिल 1 मा यहाँ कतिवटा सब्जेक्ट छन्, 5 वटा सब्जेक्ट छन्। अब कम्युनिकेसन टेक्निकलाई क्लिक गर्नुस्, त्यो खुलिरहेको छ अहिले। अब खुलिरहेपछि तपाईँ यहाँ कम्युनिकेसन टेक्निक भन्ने छ, यो पोस्ट चाहिँ यहाँ फाइल भन्ने छ, हेर्नुस् यो फाइललाई एकछिन टाइम लिन्छ। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् तलपट्टि कतिवटा मैले डाउनलोड गरिदिएको छु, अपलोड गरिदिएको छु, 4 वटा है। अब यो यसमा चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी क्लास भयो, यसमा चाहिँ कन्टेन्ट अफ टेक्स्ट बुकको चाहिँ कति पेजमा छ अनि कन्टेन्ट छ, यो सिलेबस छ। अब तपाईले यो डाउनलोड गर्ने यहाँ अप्सन छ, यहाँपट्टि डाउनलोड गरेर तपाईको आफ्नो ड्राइभमा राख्नुस् र प्रिन्ट गरेर तपाईले पढ्न पनि सक्नुभयो, अथवा यहीँबाट अब पछि बुक पाइन्छ म यहीँबाट पढ्छु भन्नु पनि सक्नुभयो। यो तरिकाले जानुस् अब है। अब आजको स्लाइड पनि म एकछिनमा राखिदिन्छु, म पीडीएफ फाइलमा राखिदिन्छु, त्यो पनि लिनुस् हैन। र बी प्रिपेयर्ड फर ब्युटी अन्ली। अर्को नेक्स्ट क्लासमा अर्को पनि थप्छु, तर पनि यु हेभ टु बी प्रिपेयर्ड फर ब्युटी एन्ड रिड एन्ड अब असाइनमेन्ट सेक्सन यहाँनिर छ, यो फाइल छ, या त यहाँ नोट छ, यहाँ नोट छ हैन। नोट्स भनेको सरले राख्ने नोट्सहरु पनि हुन सक्छ। यहाँ नोट भने यतापट्टि चाहिँ हेर्नुस् यहाँ घुम्दैछ एकछिनमा, यहाँ हुनुपर्ने हुन्छ भन्नु चाहिँ यहाँ अहिले देखाएन, पढ्नु चाहिँ यहाँ देखाएन, तर असाइनमेन्ट भन्ने पार्ट छ पढ्नु। टिमकै तल छ सर। हजुर यतापट्टि त यहाँ त छ हैन। यो भनेको फरक पार्ट हो के यो यसमा चाहिँ मैले दिँदाखेरि त यहाँ सिभिल 1 सिभिल 2 मा दिन त मिल्ने हुन्छ, तर यहीँनिर पनि देखाउँछ कि तपाईलाई पढ्नु है। म तपाईलाई यहीँ पनि देखाउँछु। जस्तो यहाँ जनरलबाट मैले यहाँ जनरलमा क्लिक गरेँ है। तपाईको जनरलमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ जनरलमा क्लिक गरेर यहाँनिर गयो भने यहाँनिर पनि असाइनमेन्ट पार्ट देखाइरहेको छैन। यहाँ चाहिँ फाइल भन्ने छ है, हेर्नु है त। अनि यहाँ नोटबुक भन्यो हैन। अब यहाँ टु मोर भनेको छ नि, यहाँ असाइनमेन्ट भन्ने छ कि, यहाँ हेर्नुहोस् है, असाइनमेन्ट र ग्रेड भन्ने छ। अब यहाँनिर चाहिँ मैले राखेँ भने तपाईको असाइनमेन्ट यहाँ कसको असाइनमेन्ट रहेछ भन्नुहुन्छ नि, एउटा अप्लाइड मेकानिक्सको असाइनमेन्ट भयो रहेछ तपाईलाई हैन, तपाईको ग्रुपलाई। अब मैले यहाँ राखिदिएँ भनेर यहाँ क्रिएट गरेर राखिदिन मिल्छ, यहाँ सबैजनाको असाइनमेन्ट देखिन मिल्ने हो कि यो। र तपाईले असाइनमेन्ट गरेर अनि यहीँनिर तपाईको अपलोड अप्सन हुन्छ, यसरी तपाईले यहाँबाट हेर्न मिल्छ असाइनमेन्ट। अनि अब यो ग्रेडिङ, अब यहाँ ग्रेड भनेको छ नि, यहाँ तपाईलाई असाइनमेन्ट दिएँ मैले, चेक गरिसकेपछि ग्रेड राख्न मिल्छ। यहाँ प्रत्येक स्टुडेन्टको यहाँ ग्रेड राख्न मिल्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् तपाईको नाम आइरहेछ हैन, तपाईहरुको अब यो पोइन्ट्सहरु यो ग्रेडहरु तपाईले यहाँ तपाईले हेर्नुभयो हेर्नु असाइनमेन्ट अप्लाइड मेकानिक्सको कति जनाले पढेको छ भन्ने कुरा मात्रै थाहा छ। हेर्नुस् है, एउटाले हेरेको छ अरु केही छैन है। अब पोइन्ट्स चाहिँ सरले दिनु भएको रहेछ, त्यसले टर्न इन गरेको छ तर उसले बुझाएको छैन, होमवर्क बुझाएको छैन है। अब यो हेरेको छ, अब यो हेरेको मात्रै छ, टर्न इन गरेको छ, होमवर्क बुझाएको छैन। कोले बुझाएको छ छैन भन्ने याद छ हेर्नुस् है। अब यो स्टुडेन्टले कुनले के गरेछ अनि अरु सरहरुको पनि हेर्न मिल्छ हामीले है। सबैले हेर्नुस् कतिले बुझायो बुझाएन भन्ने कुरा यहाँ थाहा छ। यसले चाहिँ हेरेकै छैन, थापा आयुष भन्नेले एकचोटि टर्न पनि गरेको छैन, उसले हेरेकै छैन। अनि थापा दिपेश भन्नेले केही पनि गरेको छैन अहिलेसम्म है। हेर्नुस् अब सरले नम्बर पनि दिइसक्नु भएको रहेछ। यसरी मैले पनि मार्क्स दिन मिल्छ तपाईलाई असाइन गरेर। अब भोलि मार्क्सको यही रेकर्ड हुन्छ, अरु सरले पनि भेटाउनुहुन्छ तपाईहरुको लागि है। दिस इज हाउ वी क्यान एक्जामिन यु। ओके, अब यो तरिका हामीले अप्लाई गरेको हुन्छौं। सो दैट बी क्लियर, इफ यु हेभ एनी कन्फ्युजन वी क्यान आस्क। छ केही भने सोध्नु छ भने सोध्नुस् है। डु यु हेभ? लेट मी टेक अटेन्डेन्स देन। बल्ल म अटेन्डेन्स लिने बेला भयो। जम्मा अघि चाहिँ 43 हुनुहुन्थ्यो, अहिले 40 भइरहनु भएको छ। के भयो, को मान्छे भागेछ? 41 मात्रै छ अहिले है। लेट मी टेक अटेन्डेन्स देन। 40 मात्रै छ, मसँग 41 हो। यसरी म्युट भयो गरेको छु मैले, म्युट हैन एटेन्डेन्समा जानु पर्यो। Light is downloaded है। So अब let us depart, then have a good day and I will upload that file है। त्यो फाइल पनि पत्ता लगाउनुस्, अरु पनि हेर्नुस् है। Go through the text
and be ready. That's your homework. Okay, you have to read. Very good. And let me stop sharing. Okay, let us depart. Have a good day. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thanks, sir. sir. Thank you, sir. Hello, Thank you, sir. sir. Rest in peace, sir. Bye bye, sir. Bye bye, sir. Bye bye, sir. के भन्छ Bye bye, भन्छ sir. बढी बोल्छ हेलो विवेक हेलो विश्वजित हेलो ब्रो अब कसलाई चाहियो भन् त साथीहरू कसलाई चाहियो त्यो भन् त मलाई अब कसलाई चाहियो के चाहियो भन् त फटाफट Current. कसलाई चाहियो कुन भागले चाहियो कसलाई चाहियो भन त साथी छैन खोलेर देखाउन त को खोलेर माग्नु दिइहाल्न विश्वजित कसलाई चाहियो भने पो राम्रो भन्दै भन्दैन केटा बिचाराहरू डेभिड भाइ चाहिँ कता छ हौ हाम्रो त्यो मोबाइल नचला भट्टीमा डेभिड जी के चाहियो तिम्रो साथी तिमीलाई धेरै चिज दिनु छ तिमीबाट के चाहियो भन हैन तिम्रो नि मन पुरा गरिदिनु पर्यो यस्तो जस्तो लागिरहेछ म तिम्रो घरमा आएर दिन्छु है तिम्रो घरमा आएर दिन्छु नि आयुष थापा साथी छ हाम्रो उसलाई कन्ट्याक्ट गर उसले मेरो घर हेरेको छ हैन आउँदा हुन्छ आयुष थापा आएन के आज क्लासमा क्लास जोइन गरेछ नि त्यो आज खै बोलेको छैन अन्तिममा थ्याङ्क यू सर त भन्ने त्यही हो अगाडि जोइन भएर त कपाल देखाउन आउँछ नि त क्लासमा डेडवर्क हेर्न आउँछ डेडवर्क बनाउँछ अरे केटोले सबैजना भल्ला है यो को हो अब पुरै गन्जीमा आएको छ त दोस्त सबैजना भल्ला नि है अब ल बाबु ल ल जाऊ ल गुड नाइट राम्रोसँग है ल बाबु ल घर गएर सबैजना बाँसुरी बजाउने है त साथी हो बाँसुरी बोलिरहेको छ बाँसुरी सुनाउ न त ल छैन यार घुम्न जानु बजाउ बाँसुरी भाइले सुनाउ सारी ल ल सुनाउ छिटो आए गौरना कता गयो गौरना दामी साथी दामी
Bye bye. Bye, yaar, bro.